ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री श्री गंधर्व गिरधारी की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। समस्त विघ्न विनाश लक्ष्मी नरसिंह की जय। श्री बालाजी की जय। श्री देवी की जय। भूदेवी की जय। जगत गुरुपति पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव आचार्य की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम प्रभु की जय। समावित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माते सन प्रभुजीస్ దండవత్ ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ ద క్లాస్. సో మనము పండిత్ ప్రణామ్. సో మనం శిక్షాష్టకం అనేది కంటిన్యూ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఫస్ట్ వర్స్. సో మొదటి శ్లోకం కంప్లీట్ చేయడానికి మనము 4 క్లాసెస్ అనేది తీసుకున్నాము. జనరల్గా ఇది నేను మార్నింగ్ జపా సెషన్లో చేసినప్పుడు ఫస్ట్ దానికి 7 క్లాసెస్ తీసుకుంటుండే. అప్పుడు కొంచెం టైం తక్కువ ఉండేది కాబట్టి మార్నింగ్ అండ్ తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ మూడు నేనే ట్రాన్స్లేషన్ చేసేవాడిని కాబట్టి అప్పుడు 7 తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఎవ్రీ బెనిఫిట్కి ఒక్కొక్క క్లాస్ అనేది తీసుకున్నాను షార్ట్గా. బట్ ఇక్కడ మనకి కొంచెం టైం ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఫినిష్ దట్ ఇన్ 4 పార్ట్స్. ఓకే, సో నౌ వీ విల్ గో ఇన్ టు ద సెకండ్ వన్. సో ఈరోజు మనం సెకండ్ శ్లోక గురించి నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో నేను శిక్షాష్టకం పాడతాను అండ్ దెన్ విల్ కంటిన్యూ విత్ ద డిస్కషన్. చేతో దర్పణమార్జనం भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधो जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम्
प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं निहायजनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवताद्भक्तिर्हेतुकी त्वयि ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्यवापादरतां पिनष्टु मां हदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, నితాయ గౌర్ ప్రేమానందే హరి హరి బోల్. సో ఈరోజు మనము సెకండ్ శ్లోక అనేది చూద్దాము. సో ఎవరైనా చెప్పగలరా సెకండ్ శ్లోక? సెకండ్ శ్లోక మీనింగ్ చెప్తారా? హరే కృష్ణ. ఎస్ నో? సరే, నేను చెప్తాను, అందరు చూడండి. అందరికీ నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా? Yes, Prabhuji. ఓకే. Yes, Prabhuji. సో నామ్నామకారి బహుదా నిజ సర్వశక్తిస్తత్రార్పిత నియమితః స్మరణేన కాలః ఏతాదృశీ తవ కృపా భగవన్ మమాపి దుర్దైవమిదృశ ఇహాజని నానురాగః. హే ప్రభు, నీ పవిత్ర నామం ఒక్కటే జీవులకు సర్వాభిష్టములను ఒసగగలదు. కృష్ణ గోవింద అను అనేక నామములను కలిగిన నీవు ఆ దివ్య నామములందు నీ దివ్య శక్తులన్నింటినీ నింపి ఉన్నావు. ఆ నామములను కీర్తించుటకు ఎటువంటి కఠిన నిబంధనలు లేవు. హే ప్రభు, నీ పవిత్ర నామములను కీర్తించుట ద్వారా నిన్ను సులభముగా చేరుటకు మమ్ము కరుణతో సమర్థులను కావించినను దురదృష్టవశాత్తు ఆ నామముల పట్ల నాకు ఎట్టి ఆకర్షణయు కలుగుటలేదు. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు మన గురించి చెప్తున్నారు అన్నమాట. రైట్. సో హరినామం పట్ల, భగవంతుని నామం పట్ల మనకు ఆకర్షణ ఉందా లేదా? Only ఏమంటారు? one. ఉందా లేదా? Only. Okay, Prabhuji.
రైట్. ఉంది. కాకపోతే భగవంతుడు ఎంత కరుణ చూపించి ఆ నామంని మనకిచ్చారో దానితో పోలిస్తే మనం ఎంత ఆకర్షణ అవ్వాలో అంత ఆకర్షింపబడట్లేదు అనమాట. రైట్. సో 16 రౌండ్స్ చేయాలి అంటే మనకి కష్టమే. కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు, మనస్సు సహకరించట్లేదు, టైం కుదరట్లేదు, ఏదో ఒక రీజన్, ఏవేవో ఆలోచనలు వస్తున్నాయి అనేసి అంటాం అనమాట. రైట్. ఎప్పుడన్నా జీవితంలో మీకు బాగా అట్రాక్టివ్గా ఏదన్నా అనిపించింది అనుకోండి, ఆ అట్రాక్టివ్ థింగ్ని చూడడం కోసం, దాన్ని ఆస్వాదించడం కోసము మనము ఏ లెవెల్కైనా వెళ్తాము. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, వెళ్తాం ప్రభుజీ, Prabhu. వెళ్తాం. రైట్. సో మేబీ మన అందరి జీవితంలో వేరు వేరు విషయాల పట్ల, వేరు వేరు మనుషుల పట్ల మనం ఆకర్షింపబడి ఉంటాము. సో వాళ్ళ కోసము మనము లిమిట్స్ దాటి, అంటే మన హద్దులు ఏదైతే ఉంటాయో, మన కెపాసిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి మించి ట్రై చేసామా, చేయలేదా? చేశాం ప్రభుజీ. చేశాం ప్రభుజీ. రైట్. కానీ హరినామం జపించేటప్పుడు మనం అంత ట్రై చేస్తామా? No, లేదు ప్రభు. ఇప్పుడు ప్రభుజీ. చేస్తాం, ఇప్పుడు చేస్తున్నాం ప్రభుజీ. ఇప్పుడు చేస్తున్నారు. రైట్. సో చాలా వరకు మనము చెయ్యము. ఆల్మోస్ట్ మన కెపాసిటీ కంటే సగం కెపాసిటీ ట్రై చేస్తాం మనం. మేబీ అంతకంటే తక్కువనే. యాక్చువల్గా మనందరికీ, ఒకవేళ మీరు కొన్ని సంవత్సరాలు, 30 40 సంవత్సరాలు ఒకవేళ జీవించారనుకోండి ఈ జగత్తులో, రైట్, నాకు తెలిసి, అంటే అందరూ చెప్తారు ఈ అనుభవము, 30 40 సంవత్సరాలు సరిపోతాయా, సరిపోవా జీవితం ఎంత కష్టమైందో అని తెలుసుకోవడానికి? సరిపోతుంది రోజు, ఈ రోజులలో అయితే బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది. రైట్. ఈ మధ్య 16 ఏళ్ళు 18 ఏళ్ళ పిల్లలకే మరి. అర్థమైపోతుంది. అందుకే Yes. వాళ్ళు స్ట్రెస్ డిప్రెషన్ తీసుకుంటున్నారు అనమాట. సో ఇంత కష్టమైన జీవితం తెలుసుకొని కూడా ఇంకా జీవిస్తున్నామా లేదా? అదే అదే దురదృష్టం ప్రభుజీ. రైట్. సో ఎంత కష్టపడైతే జీవిస్తున్నామో, రైట్, ప్రతిరోజు ఏదో ఫ్యూచర్ కోసం హోప్ ఏదో పెట్టుకొని ముందుకెళ్తున్నాం కదా. సో అంతే కష్టంలో ఒక 50% అన్న స్ట్రగుల్, 50% అన్న కమిట్మెంట్ మనం హరినామం పట్ల చూపిస్తామా? ఇప్పుడు No, చూపిస్తున్నాం. ప్రభుజీ. ఆ? ఎంతైనా లేదు ప్రభుజీ. కెపాసిటీని తక్కువనే ఉంటుంది మాకు. అంటే మన కెపాసిటీకి తక్కువనే. Yeah. ఎందుకంటే అంటే ప్రాణం పైనకి అట్లా ఉండదు కదా. మరి కొంచెం సో బేసిక్గా ఏమవుతుంది అంటే, వెన్ వి లైక్ సంథింగ్ ఆర్ వెన్ వి లవ్ సంథింగ్, వి యాక్చువల్లీ స్ట్రెచ్ అవర్ బౌండరీస్. మనకి ఏదైనా బాగా నచ్చింది, బాగా ప్రియమైంది ఉందనుకోండి, దానికోసం మనం ఎంతవరకైనా వెళ్తామట. రైట్. సో భగవంతుడు మనకి చాలా కరుణతో ఆ నామాలిని మనకి ఇచ్చారు. రైట్. కానీ దానితో పోలిస్తే మనం ఎంతవరకు వెళ్ళాలో, ఎంతవరకు ఆకర్షింపబడాలో అంత ఆకర్షింపబడడం లేదు. రైట్. ఆకర్షణ నిజంగానే అంత ఉంటే ఏమవుతుందో తెలుసా, మనం హరినామం తప్ప ఇంకేం చెయ్యము. రైట్. ఒకవేళ హరినామం తీసుకోవడం అంటే కేవలం జపం చేయడం అనే కాదు. సో ఎంతసేపు కృష్ణ గురించి మాట్లాడాలి, కృష్ణ గురించి జపించాలి, కృష్ణ గురించి వినాలి. సో ఈ మాత్రం అట్రాక్షనే ఉంటుందన్నమాట. ఎనీవేర్ యూ సీ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, వేరే చోట ఏదన్నా వేరేది మీకు కనపడింది అనుకోండి, కృష్ణ సంబంధం లేనిది, మీకు అస్సలు రుచి రాదన్నమాట. రైట్. సో ఎంతసేపు మీరు యు లుక్ ఫార్వర్డ్, కృష్ణ చైతన్యం యొక్క యాక్టివిటీస్ ఏదైతే ఉంటాయో, కార్యక్రమాలు ఏదైతే ఉంటాయో, కార్యకలాపాలు ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని చేయడం కోసమే మీరు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారన్నమాట. రైట్. సో ఏది కూడా ఒక కండిషన్, ఒక రూల్ అని అనిపించదు. ఓకే. చాలా హ్యాపీగా అన్నీ యాక్సెప్ట్ చేస్తారనమాట. అండ్ ఒకవేళ ఎవరైనా వచ్చి చెప్పారనుకోండి, మీరు ఇలా ఇలా చేస్తే మీకు ఇంకా బాగా మీరు భక్తిలో ఎదుగుతారు, ఇంకా కృష్ణకి దగ్గర అవుతారు అని చెప్తే ఇంకా ఎక్కువ ఉత్సాహంతో ట్రై చేస్తారనమాట. బట్ జనరల్గా మన కండిషన్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే, ఏదన్నా చేయమన్నాం అనుకోండి, ఉత్సాహం చూపిస్తామా, ఫస్ట్ కారణాలు చెప్తామా? ఫస్ట్ కారణం. కారణాలు చెప్తాం. రైట్. సో నిజంగా ఆకర్షణ ఉంటే ఉత్సాహంతో ముందుకెళ్తాము. కానీ అంత ఆకర్షణ లేదనుకోండి, దెన్ లాజికల్గా ఆలోచిస్తాం, ఇది పాసిబులా కాదా, ఇప్పుడు నేనుండే పరిస్థితుల్లో అయితే ఇది కుదరదు అనేసి. రైట్. సో ఆకర్షణ ఉంది అనుకోండి, దెన్ లాజికల్ థింకింగ్ ఉండదన్నమాట. కృష్ణ కోసం చేయాల్సిందే అంటే చేయాల్సిందే.
ఓ దీనివల్ల నేను కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్తానా, వెళ్ళాల్సిందే. రైట్. సో సంహౌ మనకి ఆ ఆకర్షణ అనేది లేదు. కానీ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇదే కృష్ణ చైతన్యంలో మనకి ఏదైతే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ప్రాసెస్ ఇచ్చారో ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఫాలో అయితే ఏదో ఒక రోజు ఆ ఆకర్షణని మనం పొందుతాం అన్నమాట. రైట్. సో బ్యాడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మనకి ఆకర్షణ లేదు. గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఆకర్షణ వచ్చే ప్రాసెస్లోనే మనం ఉన్నాము. Right? So we are bad that we don't have attraction, but we are good that we are in the process of developing that attraction. So good news, okay na kada? ఓకే ప్రభు. Yes, Right? ma'am. బయట వాళ్ళకి ఎవరికి ఆకర్షింపబడాలో తెలియదు. పోనీ ఎవరికి ఆకర్షింపబడాలో తెలిసినా సరే ఆ ప్రాసెస్ లేదు. రైట్. సో మన అదృష్టం ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మన ఒక దగ్గర ఒక ప్రాసెస్ అన్న ఉంది, అది ఫాలో అవడానికి మనం అందరము కొంచెం ప్రిపేర్ అన్న అవుతున్నాం. ఈవెన్ రైట్. ట్రై చేస్తున్నాం కదా, అంటే ట్రై చేస్తున్నాం, isn't it? So that's good enough actually, but not so good enough that you will be having that taste. సో ఆ రుచి వచ్చేసి ఆ ఆకర్షణ అద్భుతంగా ఏదైతే ఉండాలో ఆ లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే ఈ మాత్రం సరిపోదు, ఇంకా బాగా ఎక్కువ అనేది కావాలి. అయితే ఆకర్షణ పెరగాలి అని అంటే మనకి కొంచెం డీటెయిల్స్ అనేది కావాలన్నమాట. మేము టిఓవిపికి వెళ్ళినప్పుడు టెంపుల్ ఆఫ్ వేదిక్ ప్లానెటోరియం అని మాయాపూర్లో కొత్త టెంపుల్ అవుతుంది కదా. సో అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు నరసింహ వింగ్ ఏదైతే ఉందో, అంటే నరసింహస్వామిని కూర్చోబెట్టే వింగ్ ఏదైతే ఉందో, సో ఆ ఏరియాని త్వరలోనే ఓపెన్ చేయబోతున్నారు. అండ్ దాని ఆర్కిటెక్చర్ గురించి అక్కడ ఎవరైతే గైడ్ డివోటీస్ ఉంటారో ఆయన చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఒక్కొక్క స్తంభానికి ఏదైతే మార్బుల్ పెట్టారో అది 2 కోట్లదట. ఒక్కొక్క స్తంభం 2 కోట్లది. ఓకే. అండ్ అది బెల్జియం నుంచి, ఇటలీ నుంచి, రైట్, వియత్నాం నుంచి మార్బుల్స్ తీసుకొచ్చి చేశారనమాట. సో ఇది వరల్డ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కాబట్టి ప్రపంచంలో ఉండే అత్యుత్తమమైనది ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఇది టెంపుల్లో ఉండాలనేసి చెప్పారనమాట. సో మేము ఫస్ట్ చూసినప్పుడు అది అట్రాక్టివ్గానే ఉంది. ఓకే, అరే ఎంత బాగుంది అని అనుకున్నాం. కానీ ఎప్పుడైతే దాని డీటెయిల్ తెలిసిందో దగ్గరకు వెళ్ళి దాన్ని టచ్ చేయాలని అనిపించింది. రైట్. అంటే 2 కోట్ల ఆ స్టోన్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఏంది అనేసి టచ్ చేయాలనిపిస్తుంది. రైట్. సో మనము బాహ్యంగా కొన్ని మనకు అట్రాక్టివ్గా ఉంటాయి, కానీ వాటి గురించి ఇంకా డీటెయిల్స్ తెలిసే కొద్దీ అట్రాక్షన్ పెరుగుతుందా పెరగదా? Yes, కరెక్ట్. పెరుగుతుంది బాబు. రైట్. పెరుగుతుంది. ప్రభుజీ. సో యాక్చువల్గా కృష్ణనామం అనేది చాలా అట్రాక్టివ్, కానీ మనకి అంత అట్రాక్షన్ ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్కువ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. రైట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ జ్ఞాన చక్షుతో మనం దాన్ని చూడడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే అట్రాక్షన్ పెరిగే అవకాశం అనేది ఉందన్నమాట. సో నామకారి బహుదా నిజ సర్వశక్తి. సో భగవంతుడు తన నామంలో ఏం చేశారు? సర్వశక్తిస్ని ఇన్స్టాల్ చేశారనమాట. అన్ని శక్తులు ఏదైతే ఉంటాయో, భగవంతుని దివ్య శక్తులు ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నిటిని ఇన్స్టాల్ చేశారనమాట. రైట్. సో కొన్నిసార్లు మనము ల్యాప్టాప్లో ఎంఎస్ ఆఫీసో లేదా ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మన ఫ్రెండ్ కానీ లేదా షాప్ అయినా కానీ అది పెన్ డ్రైవ్లోనో సిడీలోనో వేసి ఇస్తారు. అవునా కాదా? ఎస్ రైట్. ప్రభుజీ. లేదా Yes, sir. మీ పెళ్ళికో లేదా ఏదైనా ఫంక్షన్కో ఫోటోగ్రాఫర్ వచ్చాడనుకోండి, వాడికి మనం సాఫ్ట్ కాపీస్ అడిగామనుకోండి, ఆయన ఏం చేస్తాడు? పెన్ డ్రైవ్లో అన్ని ఫోటోలు వీడియోలు వేసి ఇస్తాడు, లేదా ఒక గూగుల్ డ్రైవ్లో లోడ్ చేసి ఆ గూగుల్ డ్రైవ్ లింక్ అన్న ఇస్తాడు. సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుంది? ఆ ఫొటోస్ వీడియోస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఆ పెన్ డ్రైవ్ పెట్టగానే ఏమవుతుంది? ఆ ఫోల్డర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. రైట్. సో ఎప్పుడన్నా మీకు అనిపించిందో అరే ఇంత చిన్న దాంట్లో ఎన్ని ఫొటోస్ వచ్చేసాయా, ఎన్ని వీడియోస్ వచ్చేసాయా, ఎంత అద్భుతం ఇది అనేసి నమ్మశక్యం కాకుండా కొన్ని రోజుల వరకు దాని గురించి ఆలోచించారు ఎప్పుడన్నా? విచిత్రంగా అనిపించింది ప్రభుజీ. రైట్. సో మొదట్లో ఎప్పుడైతే ఈ టెక్నాలజీ కొత్తగా వచ్చిందో అప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది, కానీ ఇప్పుడు అంతే ఆశ్చర్యం వేస్తుందా? లేదు ఇప్పుడు దాని డీటెయిల్స్ అన్ని లేదు తెలిసే. కామన్. రైట్. సో ఏముందిలే, నార్మల్గా అయిపోయింది అనమాట. ఇజంట్ ఇట్? సో ఒక పెన్ డ్రైవ్లో, ఒక మెమరీ కార్డ్లో, ఒక సీడీలోనే కొన్ని ఫొటోస్ వీడియోస్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అన్నట్టు భగవంతుడు ఏం చేశారంటే తన నామంలో తన శక్తులన్నిటినీ ఇన్స్టాల్ చేశారనమాట. రైట్. సో మనం పెన్ డ్రైవ్లు వాడుతున్నాం కదా, అది మన టెక్నాలజీ. కృష్ణ ఏం చేస్తారంటే తన నామంలో అన్ని శక్తులు వేశారు, అది కృష్ణది టెక్నాలజీ. సో ఏ టెక్నాలజీ గొప్పది? మన టెక్నాలజీయా, కృష్ణ టెక్నాలజీయా? టెక్నాలజీ. రైట్.
సో ఇప్పుడు పెన్ డ్రైవ్ లేదా మెమరీ కార్డ్ ఉందనుకోండి, అది పనిచేయడానికి కొన్ని పరికరాలు కావాలి. కానీ నామం ఎక్కడన్నా పనిచేస్తుంది, ఎవరన్నా తీసుకోవచ్చు. ట్రూ ఆర్ నాట్? Yes, Prabhu. రైట్. Right. అండ్ పెన్ డ్రైవ్ కొనాలన్నా, మెమరీ కార్డ్ కొనాలన్నా, సీడీ కొనాలన్నా డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి. నామం తీసుకోవడానికి ఏమైనా ఖర్చు అవుతుందా? లేదు. ఏది ఖర్చు అవ్వదు. రైట్. అండ్ నామంలో శక్తులు ఉన్నాయి. మనము ఎందులో ఎంత శక్తిని ఇన్స్టాల్ చేసినా సరే, జనరల్గా ఇప్పుడు ఒక మిజైల్ ఉందనుకోండి, లేదా ఒక బుల్లెట్ ఉందనుకోండి, ఒక గన్ ఉందనుకోండి, అందులో కూడా కొంచెం శక్తి ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. రైట్. సో ఇలా బటన్ నొక్కగానే ఆ శక్తి బయటికి వచ్చేస్తుంది, విధ్వంసాన్ని సృష్టిస్తుంది. సో మనం ఏదైతే టెక్నాలజీ కనబడతామో దాంట్లో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మంచి చేయడం కంటే హాని ఎక్కువయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. మరియు ఈ మొత్తం ప్రపంచం ఏంటి, డ్యువాలిటీతో, ద్వంద్వంతో నిండి ఉంది. సుఖము దుఃఖము, శీత ఉష్ణ, మాన ఉపమానలాగా ఒక ఐటమ్ అనేది, ఒక పరికరం అనేది సేఫ్టీ ఇవ్వడంతో పాటు హాని కూడా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ దగ్గర గన్ ఉందనుకోండి, మీకు సేఫ్టీయా కాదా? సేఫ్టీనే ప్రభు. రైట్. సేఫ్టీ ప్రభుజీ. కానీ మీకంటే గన్ను బాగా వాడడం వచ్చినోడు మీ నుంచే గన్ను కొట్టేసి మీ గన్తోనే మిమ్మల్ని కూడా చంపేయచ్చు కదా. Yes, Prabhu. రైట్. సో గన్ అవును. సేఫ్టీయా? కాదు. సేఫ్టీ డిపెండ్స్. కాదు, రెండు Safety and డిఫరెంట్. safety both. రైట్. సో డ్యుయాలిటీ ఉందన్నమాట. అంటే మన దగ్గర ఏదైతే ఉందో అది మనకి నిజంగానే సేఫ్టీ ఇస్తుందా, హానిని ఇస్తుందా అని చెప్పలేం. ఇప్పుడు మనం ఇంత చక్కగా భవనాలు కట్టుకుంటాం కదా, ఇళ్ళు అవి కట్టుకుంటాం కదా, కొన్నిసార్లు మన ఇంట్లోనే మనం కాళ్ళు జారి పడి మనకి ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది. రైట్. మనం అవును. దేనికోసం ఇల్లు కట్టుకున్నాము? సేఫ్టీ కోసం. కానీ అదే ఇంట్లో పడి మన సేఫ్టీ ఏమైంది? పోయింది. రైట్. అందుకే ఎందుకంటే హాని మనం విరిగింది. మనం కారు కొనుక్కుంటాము, బైక్ కొనుక్కుంటాం సౌకర్యం కోసం. రైట్. హెల్మెట్ కూడా వేసుకుంటాము, సీట్ బెల్ట్ కూడా వేసుకుంటాము, అన్నీ చేస్తాము. రైట్. బట్ యాక్సిడెంట్స్ అవ్వకుండా ఆపగలమా? ఆపలేం ప్రభుజీ. సో No problem. పాయింట్ ఏంటంటే, మన టెక్నాలజీ ఏదైనా సరే, అది కన్స్ట్రక్షన్ అవ్వని, మెకానిక్స్ అవ్వని, ఎలక్ట్రికల్ అవ్వని, వెపన్స్ అవ్వని, ఏదన్నా అవ్వని, అందులో డ్యువాలిటీ ఉంది. కొన్నిసార్లు మంచి జరుగుతుంది, చాలాసార్లు చెడు జరిగే అవకాశమే ఎక్కువ ఉందన్నమాట. కానీ భగవంతుడి టెక్నాలజీ ఎట్లా అంటే కేవలం మంచి మాత్రమే జరుగుతుంది. రైట్. సో ఎవరన్నా నామం తీసుకున్నారనుకోండి, చెడు జరిగే అవకాశం ఉందా? లేదు. చెడు జరగదు. చెడు రైట్. జరగదు. ఎక్కువ చేస్తే ఎక్కువ మంచిది, కొంచెం చేసినా మంచిదే, ఎవరు చేసినా మంచిదే. పలికే వాళ్ళకి లాభము, పలికినది వినే వాళ్ళకి లాభము, ఎవరన్నా నామం పలకండి అని ప్రచారం చేస్తే వాళ్ళకి లాభము. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే లాభం మాత్రమే వస్తుంది. సో ఇది భగవంతుని టెక్నాలజీ అన్నమాట. సో అబ్సల్యూట్. ఓకే. ఇది అబ్సల్యూట్ అని అంటాం అనమాట. అబ్సల్యూట్ అంటే ఏంటంటే, ఏది ఎవరు చేసినా సరే, ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా ఎవరు ఏది చేసినా సరే మంచి మాత్రమే జరుగుతుంది అనమాట. రైట్. సో అందరికీ ఉపకారం చేసేలాగా, అందరికీ మంచి జరిగేలాగానే భగవంతుడి టెక్నాలజీ అనేది ఉంటుంది. అయితే నామకారి బహుదా నిజ సర్వశక్తిస్. సో అన్ని శక్తులు ఇందులో వేశారు అని చెప్పారు. అయితే లెట్ అస్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ది పవర్స్, అంటే ఏ ఏ శక్తులు వేశారు అనేసి చూద్దాం. సో మనకి శాస్త్రాల్లో ఈ శ్లోకం అనేది వస్తుంది. దాన వ్రత తపస్ తీర్థ క్షేత్ర దినం చ యః స్థితః శక్తయో దేవ మహాత్మా సర్వ పాప హరః శుభః రాజసూయస్వ మేధానాం జ్ఞాన సాధ్యాత్మ వస్తునః అకృష్య హరిణా సర్వః స్థాపిత స్వేషు నామసు. లార్డ్ హరి హ్యాస్ కలెక్టెడ్ ఆల్ ద పవర్స్. సో మొత్తం పవర్స్ అన్ని మూటగట్టారు. ఏమేం పవర్స్ అండి అవి? పాపాన్ని తొలగించేవి, రిమూవ్ సిన్స్, మరియు బ్రింగ్ ఆస్పిషియస్నెస్, సో శుభదాయకమైనది. ఓకే. ఏదైతే ఆ శుభం అనేది చారిటీ వల్ల వస్తుందో, దానం చేయడం వల్ల వస్తుందో, రైట్, వావ్స్ అంటే తపస్య చేయడం వల్ల వస్తుందో, ఆస్టరిటీస్ అంటే వ్రతాలు తపస్యాలు వల్ల వస్తుందో, పిలిగ్రిమేజెస్ ఏదైతే తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు ఏదైతే వస్తుందో, మరియు డెమిగాడ్స్ అండ్ గ్రేట్ సెంట్స్ ఎవరైతే దేవతలు ఉన్నారో మరియు ఎవరైతే సాధువులు ఉన్నారో, సో వాళ్ళని సేవ చేసినప్పుడు లేదా వాళ్ళని దర్శించుకున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి వచ్చేవి,
మరియు రాజసూయ యజ్ఞము అశ్వమేధ లాంటి యజ్ఞాలు చేయడం వల్ల ఏదైతే వస్తుందో పుణ్యం అనుకోండి, శుభం అనుకోండి. అండ్ ద స్టడీ ఆఫ్ ట్రాన్సెండెంటల్ నాలెడ్జ్, దివ్య జ్ఞానాన్ని అంటే మన గ్రంథాలు, వేదాలు, పురాణాలు మరియు ఉపనిషత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో, రామాయణం, మహాభారతం, ఇవన్నిటినీ చదవడం వల్ల ఏదైతే జ్ఞానం వస్తుందో అది. సో ఇవన్నిటిని ఏం చేశారు అంటే ఈ నామంలో ఇన్స్టాల్ చేశారనమాట. సో ఇది ఎందులో వస్తుంది? స్కంద పురాణంలో వస్తుంది. సో ఏమేమి వస్తుంది? పాపాలు పోయేవి, మరియు దాన, తప, తీర్థ, మరియు దేవి దేవతలకు మరియు సాధువులకు వాళ్ళకి సేవ చేయడం వల్ల, రాజసూయ అశ్వమేధ యజ్ఞం చేయడం వల్ల వచ్చే లాభము, మరియు దివ్య జ్ఞానం అనేది తీసుకోవడం వల్ల, గ్రంథాలు చదవడం వల్ల వచ్చే నాలెడ్జ్, వచ్చే పుణ్యము, వచ్చే శక్తి, బుద్ధి, అవన్నీ కూడా ఎందులో ఉన్నాయండి? నామంలో ఉన్నాయన్నమాట. So, in order to arouse faith in the Jiva towards the holy name, he personally broadcasted the super utility of the Nama Sankirtana. సో భగవంతుడు కేవలం ఇన్స్టాలే చేయలేదు, ఇది ఎంత పవర్ఫుల్లో తను ప్రచారం కూడా చేశారు. ఎవరిలా వచ్చి ప్రచారం చేశారు? ఆ? చైతన్య మహాప్రభు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల వచ్చారనమాట. రైట్. సో పవర్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేయడంతో పాటు ప్రచారం కూడా చేయడానికి వచ్చారు. రైట్. సో మీకు ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా వచ్చి చెప్పారనుకోండి, చాంటింగ్ చెయ్యి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోతాయి అనేసి, నమ్మబుద్ధి అవుతుందా? లేదు ప్రభుజీ, ఇదివరకు అయితే లేదు ప్రభుజీ. లేదు ప్రభుజీ. రైట్. అదే ఎవరన్నా వచ్చేసి ఒక చండీ హోమమో, లేకపోతే ఈ యజ్ఞమో ఆ యజ్ఞమో చేయించండి, లేదా మీరు దానం చేయండి, లేదా ఒకసారి తీర్థయాత్ర వెళ్ళేసి రండి అనేసి ఏదన్నా చెప్పారనుకోండి, కొంచెం నమ్మబుద్ధి అవుతుందా అవ్వదా? ఎస్ ప్రభుజీ. కొంచెం మాత్రం ఈజీగా నమ్ముతాం. రైట్. సో ఏంటంటే ఎందుకు చాంటింగ్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతాయంటే, చూడండి, మీరు చారిటీ చేస్తే ఏం లాభం వస్తుందో అది నామం తీసుకుంటే వస్తుంది. వ్రతాలు, తపస్యాలు చేస్తే ఏం లాభం వస్తుందో అది వస్తుంది. తీర్థయాత్రలకు వెళ్తే ఏం చేస్తారో దానివల్ల వస్తుంది. దేవి దేవతలని, సాధువులని పూజించడం వల్ల, సేవ చేయడం వల్ల ఏదైతే లాభం రావాలో అది వస్తుంది. రాజసూయ అశ్వమేధ యజ్ఞం అంటే మిగతా మామూలు యజ్ఞాల కంటే అది చాలా చాలా గొప్ప యజ్ఞాలు. అటువంటి యజ్ఞాలు చేస్తే వచ్చే లాభమే నామం తీసుకుంటే వస్తుంది. మరియు దివ్య జ్ఞానం, ఏదైతే ఈ శాస్త్రాల్ని చదవడం వల్ల ఏదైతే జ్ఞానం వస్తుందో, దానివల్ల ఏదైతే లాభం వస్తుందో అది కూడా వస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ నామంలో ఉన్నాయి కాబట్టే నామం చేస్తే, హరినామం అనేది జపిస్తే, సంకీర్తన చేస్తే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అని అంటారు. రైట్. మనము భగవద్గీతలో చూసాం ఏంటంటే, నామం తీసుకుంటూ సంకీర్తన చేసినప్పుడు వర్షాలు పడ్డాయి అనేసి. సో వర్షం పడడానికి ఇంతకుముందు యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు. రైట్. మీకు గుర్తుందా మనకి మన గోవర్ధన్ లీలలో ఇంద్ర పూజ ఎందుకు చేస్తారు? వర్షాలు, పంటల రైట్. కోసం. వర్షాలు పడడం కోసం. సో దేవీ దేవతలను ఎందుకు ఆరాధిస్తున్నారు, పూజిస్తున్నారు, ఎందుకు వాళ్ళకి యజ్ఞాలు చేస్తున్నారంటే ఏదో రిటర్న్ లో కావాలనేసి. బట్ కృష్ణ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, అశ్వమేధ రాజసూయ యజ్ఞం చేస్తా కదా, ఆ రేంజ్ లో ఉండే యజ్ఞాలు చేస్తే వచ్చే లాభమే ఈ నామంలో వచ్చేస్తుంది, కాబట్టి మీరు సపరేట్ గా ఇంకేమైనా చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు ప్రభుజీ. రైట్. సో కృష్ణ వీటిని ఇన్స్టాల్ చేసి స్కంద పురాణంలో దీని గురించి చెప్పి చైతన్య మహాప్రభులా వచ్చి ప్రచారం కూడా చేశారు. ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా మనకి ఇంకా నమ్మకం కుదరట్లేదు, ఆకర్షణ రావట్లేదు అంటే ఇంకా తప్పు భగవంతుడి వైపు నుంచి లేదు, ఇంకా మొత్తం ఎవరి వైపు నుంచి ఉంది? మన దగ్గర నుంచి ఉంది. రైట్. సో భగవంతుడు చేయాల్సిన పని ఆయన చేశాడు. రైట్. ఇంకా మనం చేయాల్సిన పని మనము చేయాలన్నమాట. అయితే ఇక్కడ డౌట్ ఏమొస్తుంది అంటే, భగవంతుడు ఇన్ని శక్తులు ఇందులో పెట్టారు కదా, మరి ఎందుకు నేను నామం తీసుకుంటే అవన్నీ శక్తులు నాకు అందట్లేదు? డౌట్ వస్తుందా రాదా? ఎస్ ప్రభుజీ. వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎవరన్నా పెన్ డ్రైవ్ ఇచ్చారు, ఏదో మీ పెళ్లి ఫొటోస్ అన్ని ఇందులో ఉన్నాయని అన్నారు. రైట్. పెన్ డ్రైవ్ పెట్టారు కానీ ఫైల్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. సో డౌట్ వస్తుందా లేదా, నిజంగానే ఫొటోస్ ఉన్నాయా లేదా అనేసి? ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. ఏదైనా అయితే ప్రాబ్లం ఉందనిపిస్తుంది. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అయితే భగవంతుడు కేవలం శక్తులు పెట్టడమే కాదు, కానీ దానిని ఎవరు యాక్సెస్ చేయాలి, ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో కూడా కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయన్నమాట.
రైట్. సో యాక్చువల్గా మనం నామం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏమి తెలిసినా తెలియకపోయినా కొన్ని శక్తులని మనము చేరుకోగలము. రైట్. అందుకనే ఎప్పుడైతే శ్రీల ప్రభుపాద్ సంకీర్తన మూమెంట్ స్టార్ట్ చేశారో, రైట్, హిప్పీస్కి మీనింగ్ తెలీదు, ఏమీ తెలీదు, అయినా చేస్తూ ఉన్నారు. అప్పటికి వాళ్ళకి మార్పు అనేది వస్తూ పోయింది. సో కొంతవరకు మార్పు అనేది వచ్చేస్తుంది. హరినామం తెలిసినా తెలియకపోయినా, తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా వస్తుంది. కానీ మీరు చెప్పండి, అందులో పూర్తి శక్తులు వేసిన తర్వాత కొంచెమే యాక్సెస్ చేయాలా, మొత్తం యాక్సెస్ చేయాలా మనం? మొత్తం యాక్సెస్ చేయాలి. మొత్తం యాక్సెస్ చేయాలి. రైట్. సో పూర్తిగా వాడుకోవాలి కదా దేన్నైనా, ఇజంట్ ఇట్? సో దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనము కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అనేది చూద్దాం. అయితే ఇది కొంచెం టెక్నికల్గా ఉంటుంది, బట్ మీరు శ్రద్ధగా వింటే మీకు అర్థమైపోతుంది. సో మనకి శాస్త్రాల్లో వర్ణవాద అనేసి ఒకటి ఉంటుందన్నమాట. సో వర్ణవాద అంటే ఏంటంటే, మీరు ఒక మంత్రాన్ని పలికారనుకోండి స్పష్టంగా, ఆ పలికితే అందులో ఏ పవర్ ఉందో ఆ పవర్ మీకు వచ్చేస్తుంది. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైతే రావణాసురుడ లేదా హిరణ్యకశ్యపు ఇట్లాంటి రాక్షసులు కూడా చాలా యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు. రైట్. వాళ్ళు కూడా తపస్సులు చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు కూడా మంత్రాల్ని జపించేవాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఏదైతే మంత్రాలు జపించారో, రైట్, మాక్సిమం అవి దేని కిందకు వస్తాయంటే వర్ణవాద కిందకి వస్తాయన్నమాట. అంటే ఒక మంత్రం అనేది ఇట్స్ అ స్పిరిచువల్ టెక్నాలజీ అన్నమాట. ఎవరు ఈ పర్టికులర్ మంత్రాన్ని ఈ పర్టికులర్ ప్రొనౌన్సేషన్తో పలుకుతారో, రైట్, వాళ్ళకి అందులో ఉండే పవర్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. అయితే తప్పుగా పలికితే రివర్స్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటాయి. మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, 6వ స్కందంలో వృత్రాసుర వృత్తాంతం ఉంటుందన్నమాట. సో త్వష్ట ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఒక యజ్ఞం అనేది చేస్తారు. చేసిన తర్వాత అందులోకి వెళ్ళి ఇంద్రుడిని చంపేవాడు రావాలి ఈ యజ్ఞం నుంచి బయటికి అనేసి మంత్ర పలకడానికి ట్రై చేస్తారు. కానీ కొంచెం ప్రొనౌన్సియేషన్ అటు ఇటు అయి ఏమవుతుందంటే, ఇంద్రుడిని చంపేవాడు కాదు, కానీ ఇంద్రుని చేతిలో చంపబడేవాడు బయటికి వస్తాడనమాట. రైట్. సో వేద మంత్రాలు ఏదైతే ఉంటాయో చాలా ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది స్పెసిఫిక్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. సో అది పర్టికులర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ మీరు అయితే పలికారు అని అనుకోండి, ప్రాపర్గా ఈ సిస్టమ్ ఫాలో అయిపోయి ఇలా పలికితే దాని ఎఫెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. అది రాక్షసుడు చేసినా, దేవత చేసినా, మనుషుడు చేసినా, ఎవరు చేసినా సరే ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో ఇదేంటండి, ఇది వర్ణవాద్ అన్నమాట. సో రెండోది ఏంటంటే స్ఫోటవాద్. స్ఫోటవాద్ అంటే ఏంటంటే కేవలం పలికితే సరిపోదండి, దాని మీనింగ్ మీకు తెలిస్తేనే మీకు యాక్చువల్లీ దాని శక్తి అనేది మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే, ఇప్పుడు ఒక జోక్ ఉందనుకోండి, ఒక జోక్ చెప్పిన తర్వాత అందరికీ అర్థమై అందరూ నవ్వుతారా ఒకేసారి? లేదు ప్రభుజీ. రైట్. అందరికి సో అర్థమైన తర్వాత కొన్ని జోక్స్ కొందరికి ఇప్పుడు అర్థమవుతాయి, కొందరికి ఇంటికి వెళ్ళాక అర్థమవుతాయి. రైట్. అవునా కదా? అప్పుడప్పుడు సినిమాలో అందరు నవ్వుతారు కానీ మనం నవ్వం అనమాట, ఏమైంది, ఏం జోక్ మిస్ అయింది అనేసి. తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కాసేపు అయిన తర్వాత గుర్తుకొస్తుంది, అప్పుడు ఓ యాక్చువల్లీ అదా అనేసి. రైట్. సో ఏమైందంటే అట్లాంటి వాళ్ళని మనం ఏమంటాము? ట్యూబ్లైట్. ట్యూబ్లైట్ మెల్లగా వెలుగుతుంది అనమాట. రైట్. సో స్ఫోటవాద అంటే ఏంటంటే మీకు మీనింగ్ తెలియాలి, మీనింగ్ తెలిస్తేనే దాని శక్తిని మీరు యాక్సెస్ అనేది చెయ్యగలరనమాట. సో పౌరాణికం అంటే పురాణాల్లో ఏవైతే లీలలు ఉంటాయో, రైట్, సో అవి ఎట్లా మనకి చెప్తారు అంటే దాని శక్తి మనకు తెలియడం కోసము దానిని పలుకుతూ, అంటే దానిని వివరిస్తూ, అవి పలుకుతూ వివరిస్తూ మనం గుర్తుపెట్టుకొని మనకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్తారనమాట. అప్పుడు ఏంటంటే ఆ శక్తిని మనము యాక్సెస్ అనేది చేస్తాము. సో ఆ అబ్జార్ప్షన్ అనేది, ఏదైతే మనం కథ వింటున్నామో అందులో అబ్జార్బ్ అయితే మనం దానిని యాక్సెస్ చేయగలం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక కృష్ణ లీల చెప్తున్నాను లేదా రామ్ కథ చెప్తున్నాను, ఓకే, కానీ మీరు అందులో అబ్జార్బ్ అవ్వట్లేదు, అంటే మీరు శ్రద్ధగా లీనమై వినట్లేదు అనుకోండి, అందులో ఉండే కథామృతాన్ని మీరు ఆస్వాదించగలరా? నో ప్రాబ్లం. లేదు. సో మీరు శ్రద్ధగా వినాలి, లీనం అవ్వాలి అందులో, అప్పుడే ఆ రసాన్ని మీరు ఆస్వాదించగలరనమాట. సో యాక్చువల్గా కృష్ణ కథ అమృతం అంటాము. రైట్. సో హరి కథామృతం అంటాము, హరి నామామృతం అంటాము. రైట్. సో అమృతం అని చెప్తున్నారు కానీ మనకి టేస్ట్ రావట్లేదు, ఎందుకంటే అబ్జార్బ్ అయితే తప్ప ఆ టేస్ట్ అనేది రాదనమాట. ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మంచి సాంగ్ ఉందనుకోండి, రైట్, మీరు ప్లే చేశారు మీ మొబైల్లో,
కానీ చుట్టూ చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉందనుకోండి, సాంగ్ అయితే ప్లే అవుతుంది కానీ అది మధురంగా మీకు వినిపిస్తుందా? లేదు ప్రభుజీ. రైట్. వినబడదు. ఈవెన్ లేదు ఎంత ప్రభుజీ. మంచి పాట అయినా సరే మీరు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు వింటేనే దానిని ఆస్వాదించగలరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చుట్టూ అంతా సైలెంట్ గానే ఉంది, పాట మీరు ఆన్ చేస్తే వినపడేది టట్టు మధురంగా వినేటట్టు అంతా బానే ఉంది, కానీ మీ మనసు బాగాలేదనుకోండి, అప్పుడు ఆస్వాదించగలరా? నో ప్రభుజీ. రైట్. సో ఆ పాటలో మధురత్వాన్ని ఇచ్చే కెపాసిటీ ఉంది, కానీ దానికి చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. రైట్. సో వర్ణవాద అంటే ఏంటంటే పాట వచ్చిందా, మంత్ర వచ్చిందా, ఎఫెక్ట్ రావాల్సిందే. స్ఫోటవాద అంటే లేదు, దాని మీనింగ్ అర్థం అవ్వాలి, మీరు అబ్జర్వ్ అయితేనే దాని మీనింగ్ అర్థమవుతుంది, అప్పుడే దానిని ఆస్వాదించగలరు, అప్పుడే దాని పవర్ అనేది మీరు యాక్సెస్ చేయగలరు. సో ఒకవైపు వర్ణవాద, పలికితే పవర్ వచ్చేయాలి, రెండో వైపు మీనింగ్ తెలిస్తే పవర్ వచ్చేయాలి. కానీ హరినామం ఏదైతే ఉందో ఈ రెండిటి కంటే అతీతంగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఎస్, నామం అనేది కరెక్ట్గా పలకాలి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే స్పష్టంగా పలకాలి. ఒకవేళ ఈ హరినామం అనేది, హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది కేవలం వర్ణవాదానికి చెందింది అనుకోండి, అంటే కరెక్ట్గా ప్రొనౌన్స్ చేస్తేనే శక్తి మీకు దొరుకుతుంది లేకపోతే దొరకదు అని అనుకుంటే, చాలా మంది ఎవరైతే చైనీస్ ఉన్నారో, దాదాపు 10,000 మంది దాకా డివోటీస్ ఉన్నారట చైనాలో కూడా, వాళ్ళకి రా పలకడం రాదు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే హలే కృష్ణ 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 హలే హలే, హలే లామ లామ హలే హలే. సో ఏం పలుకుతున్నారు వారు రాకి? లో. లా. ల. రైట్. కానీ వాళ్ళకి భక్తి పెరుగుతుంది, అబ్జార్ప్షన్ పెరుగుతుంది, భక్తిలో ముందుకెళ్తున్నారు. సో నిజంగా ఇది వర్ణవాదమే అయితే వాళ్ళ ప్రొనౌన్సియేషన్ మొత్తం రాంగ్ కదా. సో మరి శక్తి రావాలా రాకూడదా? యాక్చువల్గా రాకూడదు. ఓకే. అయితే వర్ణవాదంలోకి ఈ హరినామం అనేది రాదు అని ఇక్కడ నిర్ధారించవచ్చు. రెండోది ఏంటి? స్ఫోటవాద. స్ఫోటవాద అంటే మీనింగ్ తెలిస్తే చాలు, అప్పుడు మనకి వచ్చేస్తుంది అనేసి అనుకుందాం. అయితే నిజంగా మీనింగ్ తెలిస్తేనే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అంటే, మరి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఎప్పుడైతే హిప్పీస్ ముందు అక్కడ టామ్స్కిన్ పార్క్లో, రైట్, ఎక్కడైతే బయట కూర్చొని కీర్తన చేసినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేశారు, వాళ్ళకి ఎందుకు ఆనందం వచ్చింది, ఎందుకు ప్రభుపాద్ని ఫాలో అయ్యి వాళ్ళు టెంపుల్ వచ్చి అక్కడ జాయిన్ అయ్యి అవన్నీ చేశారు? చాలా మందికి చాలా రోజుల వరకు దాని మీనింగే తెలియదు, రైట్, కానీ ఫాలో అయ్యారు. సో మీనింగ్ తెలిస్తేనే శక్తిని మనం పొందొచ్చు అని అంటే, మరి వీళ్ళందరూ ఎలా వచ్చారు? రైట్. సో ఇటు వర్ణవాదంలోకి రాదు, అటు స్ఫోటవాదంలోకి రాదు. సో కృష్ణ ఏంటంటే స్వతంత్ర, భక్త చిత్తే భక్త హృదయ आहे अवस्थान, कभी मुक्त कभी व्यक्त स्वतंत्र भगवान, सॉरी, भक्त चित्ते भक्त गृह आहे अवस्थान, कभी వ్యక్త కభీ గుప్త స్వతంత్ర భగవాన్. సో భగవంతుడు అందరి హృదయాల్లో ఉంటారు, అందరి చేతనలో ఉంటారు, భగవంతుడు భక్తుల ఇంట్లో కూడా ఉంటారు. కొన్నిసార్లు వ్యక్తమై ఉంటారు, రైట్, కొన్నిసార్లు గుప్తమై ఉంటారు. సో ఆయన స్వతంత్ర, ఆయన ఏదన్నా చెయ్యొచ్చు, ఏమన్నా అవ్వచ్చు, ఏదన్నా అనొచ్చు, ఎలా అయినా ఏ టెక్నాలజీ అయినా మనకి ఇవ్వచ్చు, అది ఇచ్చిన తర్వాత కూడా దానిపైన ఆయన కంట్రోల్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. సో నామం అనేది కృష్ణకి అభిన్నం. కృష్ణ అన్ని శక్తులు అందులో ఉన్నాయి, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ కృష్ణ. రైట్. అంటే కృష్ణ డిసైడ్ చేస్తారు ఎవరికి ఎంత శక్తులు అందాలి అనేసి. రైట్. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే రెండు చేయాలి. వర్ణవాదం కూడా మనది కరెక్ట్గా ఉండాలి, అంటే ప్రాపర్గా ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. రైట్. సో మనం ఇండియన్స్ కాబట్టి మనకైతే ర వస్తుంది కాబట్టి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే మనము స్పష్టంగా పలకడానికి ట్రై చేయాలి. కానీ స్పష్టంగా పలికినంత మాత్రాన ఆ శక్తి అంతా వచ్చేస్తుందని అనుకోకూడదు. మనం స్ఫోటవాదులో కూడా మనకి నమ్మకం ఉండాలి, అంటే మీనింగ్ అనేది తెలుసుకోవాలి. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకి ఇచ్చిన బేసిక్ మీనింగ్ ఏంటి హరే కృష్ణ మహామంత్రంకి అంటే,
ఓ హరే అంటే ఓ శ్రీమతి రాధారాణి, అంతరంగిక శక్తి అయిన భగవంతుని అంతరంగిక శక్తి అయిన శ్రీమతి రాధారాణి, నన్ను ఆ శ్రీకృష్ణుని సేవలో నియుక్తుణ్ణి చెయ్యు. ప్లీజ్ ఎంగేజ్ మీ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ కృష్ణ. రైట్. సో ఆ భగవంతుని సేవలో నన్ను నియుక్తుణ్ణి చెయ్యు అని మనం శ్రీమతి రాధారాణిని ప్రే చేస్తున్నట్టు ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రానికి మీనింగ్ అని మనకు ఒక బేసిక్ మీనింగ్ అనేది ఇచ్చారు. సో ఎప్పుడైతే మనం స్పష్టంగా పలుకుతున్నామో అప్పుడు ఈ మూడ్ అనేది మనం పెట్టుకోవాలి. ఏంటంటే మనం సర్వీస్ అడుగుతున్నాము. రైట్. అయితే సర్వీస్ ఎందుకు అడుగుతున్నామండి? సర్వీస్ అడిగితే సర్వీస్ దొరికే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ దొరికిన తర్వాత సర్వీస్ చేస్తే శుద్ధీకరణ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఎంత ఎక్కువ శుద్ధీకరణ జరిగితే అప్పుడు మనం అంతా ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి, ఈ కలి కల్మషం నుంచి శుద్ధీకరణ పొంది ఆ ధామం వైపు, భగవద్ధామం వైపు వెళ్ళే అవకాశం అనేది పెరుగుతుందన్నమాట. సో ఏంటి, మనం స్పష్టంగా పలకాలి, మరియు మనం ఏం చేయాలండి, మీనింగ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్. సో కేవలం నేను మీనింగ్ గుర్తుపెట్టుకుంటాను, ఎలాగన్నా పలికేస్తాను అనంటే కుదరదు. లేదు నేను కరెక్ట్గా పలుకుతున్నాను కదా, ఇంకా మీనింగ్ నాకెందుకు అనేసి మనం కూడా అలా అనకూడదు అనమాట. సో యాక్చువల్గా చెప్తే భగవంతుడు మనకి 4.11లో చెప్తారు భగవద్గీతలో, ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం. మీరు ఎట్లా నాతో స్పందన ఇస్తే అట్లాగే నేను మీకు ప్రతిస్పందన ఇస్తాను అన్నమాట. సో ద వే యూ సరెండర్ టు మీ, యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ సరెండర్ టు మీ, దెన్ అకార్డింగ్లీ ఐ విల్ రెసిప్రొకేట్ అని అంటారు. రైట్. సో మన శరణాగతి అనేది 10% ఉందనుకోండి, భగవంతుడు రివార్డ్స్ ఎంత ఇస్తారు? 100% ఇస్తారా, 10% ఇస్తారా? 10%. రైట్. 10% ఇస్తారు. అదే మనం 20% సరెండర్ ఇచ్చామనుకోండి, తను 20% రివార్డ్స్ ఇస్తారు. అదే 100% సరెండర్ అయ్యామనుకోండి, 100% రివార్డ్స్ అనేది ఇస్తారనమాట. సో బేసిక్లీ మన రియలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఈ నామంలో ఉండే శక్తి సాక్షాత్కారం ఏదైతే ఉందో, అది డిపెండ్ అవుతుంది మనము ఎంత శ్రద్ధగా లీనమై అందులో నుండే శక్తుల్ని మనం సాక్షాత్కారం చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం ఒక మూవీ చూడడానికి వెళ్ళామనుకోండి, మూవీలో చాలా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. రైట్. ఈవెన్ ఒక పెయింటింగ్ చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా పెయింటింగ్లో చాలా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. రైట్. ఒకవేళ మనకి పెయింటింగ్ పైననో మూవీ పైననో ఆ టెక్నికాలిటీస్ మీద పెద్దగా అవగాహన లేదనుకోండి, మనం చూసేది ఒకలాగా ఉంటుంది. కానీ బాగా అవగాహన ఉండేవాడు వెళ్ళాడు అనుకోండి, తనకి ఎట్లా ఉంటుంది, ఎక్కువ డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయో తెలియవో. ఒక పెయింటింగ్ Yes. చూసారనుకోండి, ఏ పెయింట్ వాడారు, ఆ కాంబినేషన్ ఏంటి, ఇది ఆయిల్ పెయింట్స్ అని, ఇది ఈ పెయింట్స్ అని, ఆ పెయింట్స్ అని తేడా తెలుస్తుంది. మరియు ఇది ఇట్లా, ఈ స్ట్రోక్ అనేది ఇట్లా వేయడం చాలా కష్టము, అండ్ ఇది యాక్చువల్గా చాలా పాతదైనది, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి. రైట్. సో ఏంటంటే మనం ఎంత అందులో లీనం అవ్వాలనుకుంటున్నామో, దాని గురించి మనకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉందో దాన్ని బట్టి అదే పెయింటింగ్ అందరూ చూస్తున్నారు, కానీ అందరి ఎక్స్పీరియన్స్ డిఫరెంట్ అన్నమాట. కొందరైతే ఆ పెయింటింగ్ లో ఎమోషన్స్ ని కూడా చూస్తారు. మనం అనుకుంటాం ఏంటి పిచ్చి గీతలు, ఇందులో ఏముంది చూడడానికి అని అనుకుంటాం. రైట్. సో సిమిలర్లీ నామంలో కూడా చాలా ఉన్నాయి, కానీ మనం ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాము, ఎంత శ్రద్ధగా అందులో లీనం అవ్వాలనుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి ఈ నామం నుంచి మనకి ఆ సాక్షాత్కారం అనేది దొరుకుతుంది అనమాట. రైట్. సో తీసే కొద్ది రసం అనేది వస్తుంది నామం నుంచి, కానీ మనం ఎంత శ్రద్ధగా లీనమై తీయాలనుకుంటున్నామో, ఎంత సీరియస్గా ఉన్నామో, రైట్, ఎంత అబ్జార్బ్ అయి ఉన్నామో దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించండి, శ్రీల ప్రభుపాద్ చేసేది ఇదే మంత్ర, శ్రీల రూప గోస్వామి చేసేది ఇదే మంత్ర, చైతన్య మహాప్రభు చేసేది ఇదే మంత్ర, మనం చేసేది ఇదే మంత్ర, కానీ ఇంత తేడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వాళ్ళేమో వదలట్లేదు నామాన్ని, మనమేమో ఎందుకు ఈ నామం నన్ను వదలట్లేదు అనేసి మనం అనుకుంటాం. రైట్. ఎప్పుడన్నా మీరు ఇట్లా మాల తీసి చూసారా ఇంకెన్ని బీడ్స్ ఉన్నాయి అనేసి? చూస్తాం ప్రభు చాలా సార్లు. రైట్. సో అయిపోవట్లేదు ఏంటి, అప్పటి నుంచి చాంట్ చేస్తున్నాను అనేసి మనం అనుకుంటాము. రైట్. అప్పుడే అయిపోయిందా అనేసి వాళ్ళు అనుకుంటారు. ఇజంట్ ఇట్? సో మనకేమో 16 అయిపోగానే వి విల్ ఫీల్ హ్యాపీ బికాస్ ఈ రోజు కోటా కంప్లీట్. ఓకే. రేపు పొద్దున్న దాకా దీని మొహం చూడాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్. బట్ వాళ్ళు ఏంటంటే టైం దొరికితే ఇలా బీడ్ బ్యాగ్ లో చేయి పెట్టేసి కృష్ణతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తారనమాట.
రైట్. సో మనము ఆ స్టేజ్ నుంచి ఏదైతే మాలలు 16 చెయ్యాలి అనే దానికంటే ఆ స్టేజ్ నుంచి ఆ మాలల కౌంట్ ఉండకూడదు, ఆ స్టేజ్ దాకా వెళ్ళాలన్నమాట. అయితే ఆ స్టేజ్ దాకా వెళ్ళాలంటే సంఖ్యాపూర్వక నామజపం అనేది మనం చెయ్యాలి. సో మనమే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వట్లేదు అనమాట. ఈ టెక్నాలజీలో చాలా శక్తి ఉంది, కానీ మనం ఏంటంటే దాన్ని కరెక్ట్గా గ్రాప్స్ చేయలేకపోతున్నాం అనమాట. అయితే కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి అనిపిస్తుంది అనమాట, మనకి శాస్త్రాల్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. అజామిలది, రైట్. ఆయన నారాయణ 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 అని అంటారు, విష్ణుదూతులు వచ్చేస్తారు, రైట్. సో అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ శక్తి ఉంది నామంలో అనేసి మనకి చెప్తారు. కానీ మనకేమనిపిస్తుందంటే, మరి అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ శక్తి ఉంటే మనం కూడా లాస్ట్ టైం, అంటే జీవితం యొక్క ఎండింగ్ లోనే నారాయణ నారాయణ అని అంటే సరిపోతుంది కదా, జీవితం అంతా ఎందుకు చాంటింగ్ చేయాలి అని అనిపిస్తుందా, అనిపించదా? ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు అంతే అనిపిస్తుంది. రైట్. ఒక్కసారి కరెక్ట్ గా నామం పలికితే చాలు, ఇంకా అయిపోతుంది పనంతా అని అన్నప్పుడు, మరి ఎన్ని రోజుల నుంచి పలుకుతున్నాను కదా కావట్లేదని అనిపిస్తుంది, రైట్. సో నామంకి ఎంత శక్తి ఉంది అనేసి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని చెప్తారు మనకు శాస్త్రాలు. బట్ యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ నాట్ ద స్టాండర్డ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, అజామిలా కేసులో జరిగింది కాబట్టి మన కేసులో కూడా అది జరుగుతుందని గ్యారెంటీ లేదు. అండ్ అజామిలాకి కూడా ఒక పాస్ట్ ఉంది. అండ్ అజామిలా ఎట్లాగైతే అరిచారో, ఎట్లాగైతే నారాయణని పిలిచారో, ఎంత డిపెండ్ అయి పిలిచారో, ఎగ్జాక్ట్గా మనం అంతే డిపెండ్ అయి పిలుస్తాము అనేసి గ్యారెంటీ లేదు. అందుకనే మనకేమి ఇచ్చారంటే మనకి సాధన అనేది ఇచ్చారు, రైట్. సి, ఎవరన్నా ఇప్పుడు ఒలింపిక్స్లో మీరు వెళ్ళాలనుకోండి, ఓకే, చూడ్డానికి. చూడగానే ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి దూరం నుంచి ఒక బాణం అనేది వేశాడు, లేదా గన్తో ఒకటి కాల్చాడు. కాల్చేయగానే వాడిని పిలిచేసి గోల్డ్ మెడల్ వేశారు అనుకోండి, రైట్. ఇదేదో బాగుంది, ఒక్కసారి కొడితేనే గోల్డ్ మెడల్ వచ్చేస్తుంది అనేసి మనం వెళ్ళి ట్రై చేసాం అనుకోండి, అట్టాగే కొడతామా మనం? లేదు ప్రభు. ప్రభుజీ. రైట్. సో ఆయన ఒకటే కొట్టాడు, నేను కూడా ఒకటే కొట్టాను అని అంటే, ఆయన ఎలా కొట్టాడో అలాగే కొట్టాలి. ఎంత దూరం నుంచి కొట్టాడో అంత దూరం నుంచి కొట్టాలి, అంత accurate గా కొట్టాలి. కానీ అలా కొట్టాలి అంటే ఎన్నో వేల సార్లు, లక్షల సార్లు ప్రాక్టీస్ అనేది చేయాలి. సో నిజంగానే మనం నారాయణ అన్నప్పుడు విష్ణుదూతులు రావాలి అంటే, ఆ నారాయణ అనడంలో ఆ ఇంటెన్సిటీ ఏదైతే ఉందో అది మనం జీవితాంతం చాంటింగ్ చేసి డెవలప్ చేయాలన్నమాట, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో ఇదంతా ప్రాక్టీస్ అన్నమాట. సో ఈ ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్ది ఏమవుతుంది అంటే, నిజంగానే ఏదైతే ఆ నారాయణ, గోవింద, కృష్ణ, రామ అనే దాంట్లో శక్తి ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం మేనిఫెస్ట్ అనేది అవుతుందన్నమాట. సో వీఆర్ ఇన్ అ ప్రాక్టీసింగ్ స్టేజ్. సో మనకి బేసిక్గా ఏంటంటే, కృష్ణ నామానికి కృష్ణకి భేదం అనేది లేదు. కానీ ఇప్పుడు మనకి ఆ భేదం అనేది కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట. కృష్ణ అని పలికినప్పుడు కృష్ణని ఆస్వాదించలేకపోతున్నాం. సో ఒకవేళ మనం ఆస్వాదించడం స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఆ దుర్దైవ అనే స్టేజ్ నుంచి మనము బయటపడతాం అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఇంత మంచి శక్తులు ఇచ్చారు, మరియు ఒక ప్రాక్టీస్ చేయమని ఇచ్చారు. అండ్ ఇంకా అదృష్టం ఏంటంటే మనకి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెద్దగా పెట్టలేదు. చాలా మందికి చాంటింగ్ చేయమని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారు, నేను స్నానం చేయకుండా చేయొచ్చా, బెడ్ మీద కూర్చోవచ్చా, బెడ్రూమ్ లో చేయొచ్చా, కేవలం పూజా గదిలోనే చేయాలా, పొద్దున్నే చేయాలా, సాయంత్రం చేయాలా అనేసి చాలా అడుగుతారు అనమాట క్వశ్చన్స్. మీకు కూడా ఉండేనా? మీకు కూడా ఎవరైనా అడుగుతారా? ప్రభుజీ అడిగినారు ప్రభు. వాక్యంలో అలాగే అన్ని వచ్చింది ప్రభుజీ, డాక్టర్ గారు. నేర్పిస్తుంటాయి. రైట్. కొందరు అంటారు, నేను యాక్చువల్గా ఈరోజు ఎగ్ తిన్నాను, నాన్ వెజ్ తిన్నాను, అందుకే నేను చేయాలా లేదా అనేసి అంటారు అనమాట. సో మీరు చెప్పండి, చాంటింగ్కి రూల్స్ ఉన్నాయా? నో లేవు ప్రభు. ప్రభుజీ, లేవు లేదు, ప్రభు. నో ప్రభుజీ. చాలా సర్వ వ్యవస్థలో చేయొచ్చు ప్రభుజీ. రైట్. సో యాక్చువల్గా దీనిని మహామంత్ర అంటాము, ఓకే. అండ్ మహామంత్ర ఈజ్ యాక్చువల్లీ ది ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ మంత్రాస్ ఆర్ ది మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ మంత్రాస్. సో ఇది చెప్పాలి అంటే ఇది మంత్ర కూడా కాదు, ఇది భగవంతుని నామములు అన్నమాట. సో ఏదన్నా మనకి శాస్త్రాలు ఒక మంత్రం ఉందనుకోండి, దాన్ని పలికే విధానం, ఎప్పుడు పలకాలి, ఎలా పలకాలి అనేసి కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. కానీ కలియుగంలో ఎస్పెషల్లీ అవన్నీ ఫాలో అవ్వాలి అని అంటే ఎవరు ఫాలో అవ్వరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పారనుకోండి, ఇస్కాన్ జాయిన్ అయినప్పుడు హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించండి చాలా బాగుంటుంది అని అన్నప్పుడు, ఓకే, ఎప్పుడు జపించాలి, ఎలా జపించాలి అని అంటే, రోజు పొద్దున్నే 3:30కి లేచి 4 గంటలకి చల్ల నీళ్ళతో స్నానం చేసి
రైట్. 4:15కి ఒక కాలు మీద నిలబడి 15 నిమిషాలు అయిన తర్వాత కరెక్ట్గా 4:30కి మీరు జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద అని పలికి దాని తర్వాత 108 సార్లు పలకాలి. అప్పుడు మీకు ఆ మంత్రం అనేది పనిచేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. అయితే మీరు మంత్రం ఎప్పుడైతే చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారో ఆ రోజు నుంచి 21 డేస్ వరకు కేవలం మీరు నీళ్లు మాత్రమే తాగాలి, మరియు ఎండలో అస్సలు వెళ్ళకూడదు, ఒకే చోట కూర్చోవాలి, ఒకే చోట నిలబడాలి అనేసి చెప్పారనుకోండి, ఎంతమంది మీరు చెప్పిస్తారు? అక్కడ ఎవ్వరు రారు ప్రభుజీ. రారు ప్రభుజీ. ఇలా రైట్. ఉంటేనే ఇంత కష్టంగా ఉంది. జపించడం పక్కన పెట్టండి, మనల్ని కూడా ఎప్పుడు ఎవరు చేయరు. కలవరు, మన మొహం కూడా మళ్ళీ చూడరు అనమాట, ఎక్కడ వీడు కనబడితే మళ్ళీ పట్టుకుంటాడు అనేసి. పారిపోతారు ప్రభుజీ. రైట్. సో అవును. ఈ కండిషన్స్ పెట్టామనుకోండి కలియుగ జీవులకి, అస్సలు జపించరు. బికాస్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ కండిషన్స్ ఫాలో అయ్యే కెపాసిటీ ఉంటే నామం అవసరమే ఉంది. రైట్. సో రోగ అవస్థలో ఉండేవాడు డాక్టర్ దగ్గరకు వస్తే డాక్టర్ ఏమంటాడంటే ఎలాగో అలా మందులు వేసుకో, రైట్, ఎలాగో అలా తినడానికి ట్రై చెయ్యి అనేసి అంటాడు. కానీ నువ్వు ఇలాగే ఉండాలి అలాగే ఉండాలి ఎక్కువ స్ట్రిక్ట్గా చెప్పడు. రోగం కొంచెం ఉందనుకోండి స్ట్రిక్ట్గా చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు మనం భక్తిలో మెల్లగా ఎదిగే కొద్దీ నియమాలు పాటిస్తాము, రైట్, పొద్దున్నే లేవడానికి ట్రై చేస్తాము, ఏకాదశి మరియు జన్మాష్టమికి గౌర పూర్ణిమకి రైట్ ఫాస్టింగ్ ఉండడం ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. కానీ ఎట్లా ఉన్నామంటే మనం రోగ అవస్థ నుంచి కొంచెం కొంచెం బెటర్ అవుతున్నాం కాబట్టి కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వగలం, రైట్. కానీ మరీ చాలా రోగావస్థలో ఉన్నాడు అనుకోండి, రైట్, అంత రోగగ్రస్తుడే ఉండేవాడికి రూల్స్ చెప్తే వినలేం. సో కలియుగ జీవులు ఏంటంటే రోగగ్రస్తులే ఉన్నారు, రైట్. మనకి అన్నిటికంటే పెద్ద రోగం ఏంటంటే మనకి మనం ఎవరో తెలీదు, రైట్. మనకి పట్టిన పెద్ద పిచ్చి ఏంటంటే మనం ఎవరో తెలీదు, కృష్ణ ఎవరో తెలీదు, మనకి కృష్ణకి సంబంధం ఏంటో తెలీదు, అసలు ఈ జగత్ ఏంటో తెలీదు, ఎందుకు వచ్చామో తెలీదు, ఎప్పుడు వచ్చామో తెలీదు, ఎన్నాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటామో తెలీదు, ఎందుకు నేను కావాల్సినవి దొరకట్లేదు, ఎందుకు నాకు కావాల్సినవి నా నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతున్నాయి, ఏటికి కూడా ఆన్సర్ లేదన్నమాట. సో ఇది మన పెద్ద భవరోగంలో ఉన్నాము. మనకి వృద్ధాపం వద్దు, వృద్ధాపం వస్తుంది, రోగం వద్దు, రోగం వస్తుంది, చనిపోవద్దని అనుకుంటాము, ఎంతో ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాము, కానీ సమయం వచ్చినప్పుడు మనకి చనిపోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇవన్నిటితో రోగగ్రస్తులై ఉన్నాము. ఇటువంటి వ్యక్తి దగ్గర వెళ్ళి కండిషన్స్ చెప్పామనుకోండి అస్సలు వినలేడు, రైట్. సో అందుకనే మహాప్రభు మనకి ఏం చెప్పారు, నియమిత స్మరణేన కాల. సో దీన్ని పలకడానికి, స్మరించడానికి, రైట్, ఎటువంటి కఠిన నిబంధనలు లేవు, నో హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్స్, ఇలా మాత్రమే చేయాలి అనేది ఏం లేదు. కానీ అందులో స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. మీరు నిజంగానే ఇందులో ఉండే పూర్తి శక్తిని మీరు బాగా ఆస్వాదించాలి అని అంటే, వాటిని పొందాలి అని అంటే ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఫాలో అవ్వండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాంటింగ్ అనేది ఎప్పుడన్నా చేయొచ్చు, బట్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ చాంటింగ్ చెప్పండి? బ్రహ్మముహూర్తం. బ్రహ్మముహూర్తం. రైట్. సో యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది అని అంటే నామంలో శక్తి ఉంది, కానీ ఆ శక్తి అనేది మనం పొందాలి అని అంటే మనకి ఆ శక్తికి మధ్యలో ఏదైతే వస్తుందో దానిని తొలగించాలి, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒకవేళ ఫ్లాష్ లైట్ అనేది ఆన్ చేసామనుకోండి, ఓకే, లైట్ ఇలా క్లిక్ చేయంగానే లైట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది, కానీ దానిపైన ఏదన్నా ఆల్రెడీ ఉందనుకోండి, మనం వేలు పెట్టాము లేదా ఏదన్నా కాగితం ఉంది లేదా ఏదన్నా ఉందనుకోండి, వెలుగు పూర్తిగా వస్తుందా? కాదు ప్రభుజీ. రాదు ప్రభుజీ. రైట్. సో మనం ఏం చేయాలంటే మనకి మరియు ఆ లైట్ కి మధ్యలో ఏదైతే ఉందో అది తీసేస్తూ ఉండాలన్నమాట. సో భజన రహస్యలో శ్రీల భక్తివినోద ఠాకూర్ ఏమంటారంటే ఆ దుర్భాగ్యం అనేది మనకి ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, అంటే మనకి ఆ ఆకర్షణ ఎందుకు రావట్లేదు, అంత గొప్ప మంత్రం ఇచ్చారు కానీ ఎందుకు ఆకర్షణ రావట్లేదంటే మనం అపరాధాలు చేస్తూ ఉంటాము, నామపరాధాలు చేస్తూ ఉంటాము, రైట్. మనం పొద్దున్నే నామపరాధాల గురించి మాట్లాడుకుంటామా? 10 అపరాధాలు ఉంటాయి కదా, ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. సో ఆ అపరాధాలు చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ నామ రుచి అనేది తగలదు, నామశక్తి అనేది మనకి అందదనమాట. సో ఆ అపరాధాలు తగ్గించడానికి మనము ట్రై చేయాలి. సో ఆ దశ అపరాధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, రైట్,
ఆ అపరాధాలని మనం అర్థం చేసుకొని అందులో ఒక్కొక్కటి మనం చేయకుండా చూడాలన్నమాట. సో నామం గొప్పతనం మనకు తెలియాలి, మరియు ఆ గొప్పతనం మనకి అందాలి అని అంటే దానికి మనం అర్హులు అవ్వాలి అంటే ఈ అపరాధాలు చేయడం ఆపేయాలన్నమాట. అండ్ దాంతోపాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే మటీరియలిజం ఏదైతే ఉందో, మనలో ఏదైతే భౌతికత్వం ఉందో, ప్రతిదాన్ని మటీరియల్గా చూడడం. అంటే ఈవెన్ నేను నామం జపించినా సరే నామం నుంచి నాకేం వస్తుంది, ఆర్థికంగా నేను ఏమైనా ఎదుగుతానా, శారీరకంగా నా హెల్త్ బాగా అవుతుందా, లేదా నాకు జాబ్ ఏదైతే రావట్లేదో అది సెట్ అయిపోతుందా. యాక్చువల్గా శక్తి ఉంది అని అంటే అన్నీ వచ్చేస్తాయి. కానీ థింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మన ఫోకస్ దానిపైన ఉందనుకోండి, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మీరు ఒక బర్త్డే పార్టీ అరేంజ్ చేశారు లేదా మీ పెళ్ళి ఉంది, ఓకే. మీ ఫోకస్ అంతా వచ్చిన గెస్ట్లు మీకోసం ఏం గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చారు అనే దానిపైన ఉందనుకోండి, ఓకే. మీరు వాళ్ళతో ఎట్లా రెసిప్రొకేట్ అవుతారు, ఎట్లా ప్రతిస్పందిస్తారు? ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా ప్రతిస్పందిస్తారా, లేదా క్యాల్కులేటివ్గా ఉంటారా? వాళ్ళ చేతిలో ఏం గిఫ్ట్ బాక్స్ ఉందా అని దాని మీద ఉంటుంది అప్పుడు దృష్టి. రైట్. సో ఎవరన్నా చిన్న బాక్స్ తీసుకొచ్చారు అనుకోండి, రైట్, తొందరగా స్మైల్ ఇచ్చేసి ఫోటో దిగేసి దిగిపో అంటాం స్టేజ్. అదే పెద్ద తీసుకొచ్చాడు అనుకోండి ఓ 2 నిమిషాలు మాట్లాడతాం, అవునా కదా? రైట్. సో మన ఫోకస్ దేనిపైన ఉంది? పర్సన్ పైన లేదు, ఆ పర్సన్ ఏం తీసుకొచ్చాడో దానిపైన ఉంది. అప్పుడు మన దృష్టి అంతా ఆ పర్సన్ ఏం తీసుకొచ్చాడో దానిపైన ఉందనుకోండి, ఆ పర్సన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వగలమా? అవలేం అవలేం ప్రభుజీ. అవలేం. రైట్. సో మనకి వస్తువు ఇంపార్టెంటా అంటే గిఫ్ట్ ఇంపార్టెంటా, మనిషి ఇంపార్టెంటా? మనిషి రైట్. మనిషి సో కృష్ణ నుంచి కూడా కొన్ని గిఫ్ట్స్ వస్తాయి, కానీ మనకి కృష్ణ నుంచి వచ్చే గిఫ్ట్ ఇంపార్టెంట్ కృష్ణ కంటే అనుకున్నాం అనుకోండి, కృష్ణని ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేం. సో మనం నామపరాధాలు చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మటీరియలిజం అనేది మనలో ఉంటుందన్నమాట. వీఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ కృష్ణ రాదర్ దాన్ కృష్ణ. సో కృష్ణ నుంచి ఏం వస్తుంది నాకు అనే దానిపైన మనకి ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంది, కృష్ణ పైన తక్కువ ఉంది అనుకోండి, కృష్ణని ఆస్వాదించలేం. సో కృష్ణ అండ్ కృష్ణనామం అభిన్నం, కానీ మనము కృష్ణని ఆస్వాదించలేకపోతున్నాం నామం తీసుకున్నప్పుడు, బికాస్ మన ఫోకస్ అంతా కృష్ణ నుంచి నేనేం తీసుకోవాలో దానిపైన ఉంది, కృష్ణని తీసుకోవడంలో లేదు అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే మనం భక్తి చేస్తామో, ఈ ఏబిసిడి అనేది ప్రాపర్గా ఫాలో అవుతామో, అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది అనమాట యాక్చువల్గా మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది పర్సన్ పైన, పర్సన్ నుంచి వచ్చే గిఫ్ట్ పైన కాదు. రైట్. ఎందుకంటే గిఫ్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి పోతుంటాయి. యాక్చువల్గా ఏ గిఫ్ట్ అయినా సరే, మీ పెళ్ళిలో అయినా బర్త్డేలో అయినా ఏ గిఫ్ట్ వచ్చినా సరే మీ జీవితం మారిపోతుందా చెప్పండి? లేదు ప్రభుజీ. లేదు. మారదు. కానీ మారదు. ఆ మనిషి మీకు తోడుగా ఉన్నాడు అనుకోండి, జీవితం మారే అవకాశం ఉందా లేదా? ఉంది ప్రభుజీ. రైట్. సో యాక్చువల్గా వస్తువులని వాడుకోవాలి, మనుషుల్ని ప్రేమించాలి అనేసి అంటారు. బట్ ఇప్పుడు రివర్స్గా జరుగుతుంది కదా, మనం వస్తువుల్ని ప్రేమిస్తాము, మనుషుల్ని వాడుకుంటాము. సో ఏమవుతుంది, సేమ్ యాటిట్యూడ్ అనేది మనం కృష్ణ భక్తిలోకి కూడా తీసుకొస్తాం అన్నమాట. సో కృష్ణ నుంచి వచ్చే వస్తువులని ప్రేమిస్తాము, కృష్ణని వాడుకుంటాం అన్నమాట. సో కృష్ణని వాడుకుంటున్నప్పుడు కృష్ణని ఎలా ఆస్వాదించగలము? బికాస్ కృష్ణ ఇస్ నాట్ అ థింగ్, హీ ఈజ్ అ పర్సన్. రైట్. ఎలాగైతే మనకి ఎమోషన్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయో అట్లాగే కూడా కృష్ణకి, అండ్ యాక్చువల్గా కృష్ణకి ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. సో వీఆర్ ద రెప్లికా, మమై వాంశో జీవలోకే. సో వాళ్ళందరూ నా అంశములు అనేసి చెప్తున్నారు. సో కృష్ణకి ఏమేమి ఉంటాయో అంశాలు కూడా అవే ఉంటాయి కదా, ఉంటాయా ఉండవా? ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. సో మనకు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది కదా, అరే నన్ను చూసి రావాలి, నన్ను ప్రేమించాలి, నన్ను నన్నుగా స్వీకరించాలి, కానీ నా దగ్గర ఆస్తి ఉందనో, డబ్బులు ఉన్నాయనో, పలుకుబడి ఉందనో, నేను వాళ్ళకి ఏదో చేసి పెడతానో, ఇట్లాంటి వాటితో నా దగ్గరికి రావడం ఏంటి అనేసి మనకి ఫీలింగ్ ఉంటుందా ఉండదా? రైట్. ఉంటుంది ప్రభుజీ. సో సేమ్ కృష్ణకు కూడా అనిపిస్తుంది కదా, వీళ్ళు ఎప్పుడు నాకు హెల్త్ కావాలి, నాకు జాబ్ కావాలి, నాకు పెళ్లి కావాలి, నా పిల్లలు బాగుండాలి, ఏదో అడగడానికే వస్తారు, ఏదో నా నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటారు, కానీ నన్ను తీసుకోవాలని అనుకోరు, నన్ను యాక్సెప్ట్ చేయాలని అనుకోరు.
నేను ఏదన్నా వాళ్ళకి అడిగింది తిరిగి ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ నన్ను నుంచి దూరం కూడా వెళ్తారు. రైట్, ఇన్ని రోజులు భక్తి చేశాను, ఏమి ఇచ్చావు నాకు అని క్వశ్చన్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఏదైనా ఇవ్వలేకపోతే దూరం వెళ్ళిపోతారు. సో దే ఆర్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ అబౌట్ వాట్ ఐ కెన్ గివ్. నేను ఏమి ఇస్తానో దాని గురించే ఆలోచిస్తారు కానీ నా కోసం అయితే రావట్లేదు కదా అనేసి అనిపిస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కృష్ణ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే మనకు ఒక వ్యక్తి మన దగ్గర ఉండే వస్తువు కోసం వస్తున్నాడు కానీ మన కోసం రావట్లేదు అని తెలిసిన తర్వాత మీ బిహేవియర్లో చేంజ్ ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటది Yes, ప్రభుజీ. ఉంటుంది. లోపల మీరు ఏదైతే అనుకుంటారో మొత్తం వ్యక్తం చేస్తారా ఆ పర్సన్తో? లేదు ప్రభుజీ. లేదు ప్రభుజీ. యు మెయింటైన్ డిస్టెన్స్. ఎస్. రైట్. సిమిలర్లీ ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ దగ్గర ఏదో కావాలని పోయామనుకోండి, కృష్ణ మెయింటైన్స్ ఎ డిస్టెన్స్, సేఫ్ డిస్టెన్స్. రైట్. అందుకనే ఏమవుతుందంటే కృష్ణ నుంచి వస్తాయి మనకి కొన్ని వస్తువులు. మీరు ఇనీషియల్గా జపం చేశారనుకోండి, మటీరియల్ డిజైర్స్ తీరుతాయి. రైట్. సో ఆ తీరుతాయి, అందులో బిజీ అయిపోయి మనం కృష్ణ నుంచి దూరం అయిపోతాం అనమాట. ఓకే. సో కృష్ణనే కావాలని అనుకున్నాం అనుకోండి, కృష్ణ ఆ డిస్టెన్స్ని రెడ్యూస్ చేస్తారు. సో శుద్ధ భక్తులు పలికేది సేమ్ మంత్రాన్ని, మనం పలికేది సేమ్ మంత్రాన్ని, కానీ మనం పలికినప్పుడు గ్యాప్ ఉంటుంది, వాళ్ళు పలికినప్పుడు గ్యాప్ ఉండదు. కృష్ణ అంటే వాళ్ళు కృష్ణనే ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు, మనం కృష్ణ అంటే కృష్ణ తప్ప ఇంకేదో ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతూ ఉంటాం. రైట్. అందుకనే మన కంప్లైంట్ ఏంటంటే నామం జపిస్తుంటే ఏవో ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. రైట్. ఎందుకంటే మనము జీవితాంతం అవే ఆలోచించాం కాబట్టి ఇప్పుడు కృష్ణనామం తీసుకున్నా మనకు అవే ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. ఈవెన్ కృష్ణ నుంచి కూడా మనం అవే ఊహిస్తున్నాం, ఆశిస్తున్నాం. రైట్. సో చిన్నప్పటి నుంచి మనకి ఏదైనా కోరికలు ఉన్నాయనుకోండి, అందరినీ అడిగాము ఎవరు తీర్చలేదు, కృష్ణ వచ్చారనుకోండి, కృష్ణని కూడా అదే అడుగుతాం కదా, ఎందుకంటే కోరికలు అవే ఉన్నాయి మనకి. ఇట్? సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కృష్ణని మనం ఆస్వాదించలేము అన్నమాట. సో మన దుర్దైవం ఏంటంటే మనం ఎందుకు ఆకర్షింపబడట్లేదు అంటే వీఆర్ స్టిల్ నాట్ విత్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. అంటే కృష్ణ ఏం అడుగుతున్నారు, నన్ను కోరుకోండి అని అడుగుతున్నారు, మనం మాత్రం ఆయన తప్ప ఇంకేదో కోరుకుంటున్నాం. ఏ రోజైతే కృష్ణ తప్ప ఇంకెవరు నాకు వద్దు అని కోరుకుంటామో అప్పుడు ఆ నామంలో ఉండే రస శక్తి అంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట. రైట్. సో శుద్ధ భక్తులు ఎందుకు ఎవరు కనివిని ఎరుగని పనులు ఎలా చేయగలరు అని అంటే బికాస్ ఆ నామంలో ఉండే శక్తి అన్నమాట. రైట్. ఎలా ప్రభుపాదులు వారు ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే ఎవరికి ఏ ఆన్సర్ కావాలో ఆన్సర్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. ఒక చర్చ్లో ఉండే ఫాదర్ ముందున్నా, ఒక సైంటిస్ట్ ముందున్నా, ఒక డాక్టర్ ముందున్నా, ఒక రిపోర్టర్ ముందున్నా ఎవరికి ఏ ఆన్సర్ కావాలో ఆ ఆన్సర్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఎందుకు అంటే శాస్త్ర జ్ఞానం నుంచి ఏదైతే రావాలో బెనిఫిట్, ఆ బెనిఫిట్ నామం నుంచే వచ్చేస్తుంది. సో ప్రభుపాద్ భక్తి వేదాంత, ఆయనకి శాస్త్రాలు బాగా తెలుసు, కానీ దాంతోపాటు ఆయనకి నామం నుంచి శక్తిని తీసుకోవడం కూడా తెలుసు కాబట్టి హీ నోస్ హూమ్ టు స్పీక్ వాట్, ఎవరితో ఏం మాట్లాడాలి తెలుసు, ఎక్కడ వెళ్ళి ఏం చేయాలి అనేది తెలుసు. రైట్. సో అట్లాగే మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో బేసిక్లీ మన దగ్గర ఆల్రెడీ టైం చాలా తక్కువ. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి బుక్స్ చదవడానికి టైం లేదు, నామజపం 16 అవుట్ చేయాలంటేనే చాలా కష్టము, మనము టెంపుల్కి ఎవ్రీడే వెళ్ళడం కష్టము, ఇలాంటి చాలా కష్టం ఉన్నాయి. సో ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి కాబట్టి భగవంతుడు ఏం చేశాడంటే మీరు సపరేట్గా ఏ వ్రతాలు చేయకండి, మీరు సపరేట్గా ఏ తపస్య చేయకండి, సపరేట్గా వెళ్ళి ఏదో చదవాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్. మీ అందరికీ సౌకర్యంగా ఉండేటట్టు నామం నిచ్చాను, శ్రీల ప్రభుపాద్నిచ్చి ఆయన ద్వారా బుక్స్ని ఇచ్చాను, ఇస్కాన్ ద్వారా మీకు మందిరాలనిచ్చి సాంగత్యాన్ని ఇచ్చాను. రైట్. మరియు ఏ ఏ వ్రతాలు మనం ఫాలో అవ్వాలి, ఇలా జన్మాష్టమి, నరసింహ చతుర్దశి మరియు గౌర్ పూర్ణిమ, రైట్, రామ్నవమి, ఇట్లా అపియరెన్స్ అండ్ డిసపియరెన్స్ డేస్ ఆఫ్ వైష్ణవస్, ఆవిర్భావ తిరుభావ దివసాలు, సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మీకు ఇచ్చాను, ఏకాదశిస్ ఇచ్చాను, ఇది మాత్రమే ఫాలో అవ్వండి, మిగతా అంతా ఏం ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని మనకి ఇంత సౌకర్యం కలిగించిన తర్వాత మనం ఇంకా సెపరేట్గా ఏమైనా చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు. రైట్. కానీ మేబీ ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ వల్ల కొన్నిసార్లు వేరే చేయాల్సి వస్తుందేమో, అప్పుడు కంటిన్యూ అవ్వండి. బట్ అట్లీస్ట్ ఇంటర్నల్లీ మనకి నమ్మకం ఉండాలి ఏంటంటే కృష్ణ ఆల్రెడీ నిర్ధారించి చెప్పారు, ఇది ఫాలో అయితే సరిపోతుంది, సపరేట్గా ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనేసి. ఇంటర్నల్లీ మనం కన్విన్స్ అయ్యామనుకోండి, మనం ఆ నామాన్ని ఆస్వాదించడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా నామానికి కృష్ణకి డిఫరెన్స్ లేదు అంటున్నాం కదా, అంటే మీరు నామం తీసుకునేటప్పుడు కృష్ణ మీతోనే ఉంటారు, అంటే మీరు కృష్ణతో మాట్లాడొచ్చు కూడా. రైట్. సో అంత ఫెసిలిటీ మనకు ఉంది.
కానీ ఆ మధ్యలో ఏదైతే గ్యాప్ వచ్చిందో దానివల్ల మనం ఏంటంటే కరెక్ట్గా ఆస్వాదించలేకపోతున్నాం అనమాట. ఓకే, ఎట్లాగైతే మనకి ఏ డిష్ యాంటీనా అటు ఇటు తిరిగిపోయింది అనుకోండి, కింద ఛానల్ క్లియర్గా వస్తుందా? రాదు. రాదు. రాదు ప్రభుజీ. ఓకే, అదే మనం కరెక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది సెట్ చేయలేదనుకోండి, ఇప్పుడు 93.5 ఎఫ్ఎం అనేది 93.4 పెట్టినా రాదు, 93.5 అనే పెట్టాలి. అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్యూన్డ్ ప్రాపర్లీ అన్నమాట. సో నిజంగానే కృష్ణ లోపల ఉండే ఆ నామంలో ఉండే శక్తులు మనము ఆస్వాదించాలి, వాటిని గ్రహించాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ కరెక్ట్గా పెట్టాలి. రైట్, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఒకవేళ మీకు ఎలా పలకాలో తెలియకపోతే కొన్ని రోజులు శ్రీల ప్రభుపాద్ ఆడియో పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆయన చాలా స్పష్టంగా పలుకుతారు, స్పీడ్గా కూడా పలుకుతారు. మీకు అది నేర్చుకోవచ్చు. దెన్ ఏం చేయాలి? వినాలి. ఎప్పుడైతే మనం అంటున్నామో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, 16 పదాలు 32 అక్షరాలు చక్కగా వినపడాలి. వేరే వాళ్ళకు వినపడకపోని అట్లీస్ట్ మీరు పలుకుతున్నది మీకు వినపడాలి. రైట్, దెన్ ఏం చేయాలి? ఈ నామ మహిమల గురించి వింటూ ఉండాలన్నమాట. చెప్పాను కదా, ఆ స్తంభం అనేది 2 కోట్లది అనగానే దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని ముట్టుకోవాలని అనిపించింది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ నామం అనేది ఎంత గొప్పదో మనం వినే కొద్ది ఏమవుతుందంటే, ఎంత గొప్పది కదా నామము, మరి నేను ఎందుకు యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నాను? మేబీ నాకు ఈ మటీరియల్ డిజైర్ వల్లనా, ఈ భౌతిక కోరిక వల్లనా, నేను ఫోకస్ చేయట్లేదా, దేని వల్ల అనేసి మీరు దాన్ని క్లియర్ చేయడానికి చూస్తారనమాట. రైట్, సపోజ్ చిన్నప్పుడు ఏదన్నా ఆకాశంలో ఏదన్నా విమానం వెళ్ళింది అనుకోండి. రైట్, సో ఏదన్నా చెట్లు అడ్డొస్తున్నాయి, విమానం ఫ్రెండ్ చూపిస్తున్నాడు కానీ మనకు కనబడట్లేదు అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాము? పక్కన వెళ్ళి చూస్తాం. రైట్, అటు ఇటు జరిగి హౌ ఏదో క్లియర్ చేస్తాము, కళ్ళు మసులుకోనో లేకపోతే చెట్లు పక్కకు జరిపో లేదా వేరే లొకేషన్కి వెళ్ళో చూడాలని అనుకుంటాం. ఇజంట్ ఇట్? సో గ్లోరీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఈ నామ మహిమలు ఏదైతే ఉన్నాయో వినే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఆకర్షణ పెరిగే అవకాశం ఉందన్నమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవన్నిటినీ, మన భౌతిక కోరికలని, భౌతిక భయ ఆందోళనలని అన్నిటినీ పక్కన పెట్టి ఆ నామాన్ని ఆస్వాదించడానికి ప్రయత్నిస్తామన్నమాట. సో ప్రొనౌన్సియేషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి, అటెంటివ్లీ వినాలి, మహిమలు వింటూ ఉండాలి, మరియు మనము ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి సేవ చేయడం కోసం, కృష్ణ మీద డిపెండ్ అవ్వడం కోసము ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. అంటే కృష్ణ మీద డిపెండ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి? మనం చేసే పని మనం చేస్తూ కృష్ణ పైన డిపెండ్ అవుతూ ఉండాలి. మన కంట్రోల్లో ఏదైతే ఉందో అది మనం చెయ్యాలి. మన కంట్రోల్లో ఏదైతే లేదో అది కృష్ణ పైన డిపెండ్ అవ్వాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనము ఎగ్జామ్ రాసే ముందు మన కంట్రోల్లో ఉంది, ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత రిజల్ట్ ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? రైట్, కృష్ణ కంట్రోల్లో ఉంది కదా. ఓకే, పేపర్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ ముందు కృష్ణ పైన డిపెండ్ అవ్వకూడదు. రైట్, చదవకుండా కృష్ణ పైన డిపెండ్ అవుతున్నాడు అనుకోండి, వాడు భక్తుడు కాదు, సోమరిపోతు. రైట్, సో ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత కృష్ణ మీద డిపెండ్ అయితే భక్తుడు అనమాట. సో డిపెండెన్స్ అనేది ఫస్ట్ యూ డూ ఇట్. చైతన్య చరణ్ ప్రభు ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే ఆయనకి టెంపుల్లో లెక్చర్ ఇచ్చే అవకాశం వచ్చిందో అప్పుడు వాళ్ళ సీనియర్ ఒక లిస్ట్ ఇచ్చారట. ఇచ్చేసి ఇగో ఈ గైడ్ లైన్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యి నువ్వు లెక్చర్ ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే టెంపుల్లో ఇస్తున్నావు కాబట్టి కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయని ఇచ్చారనమాట. సో 25 థింగ్స్ ఏవో ఉన్నాయన్నమాట లిస్ట్లో. ఓకే, సో లాస్ట్ ఏంటంటే డిపెండ్ ఆన్ కృష్ణ అని ఉందట 25th. ఓకే, లాస్ట్ ఏంటి? డిపెండ్ ఆన్ కృష్ణ. అయితే ఇది సగం లైనే, పూర్తి లైన్ ఏంటంటే డిపెండ్ ఆన్ కృష్ణ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, సో అంటే మనం ప్రిపేర్ అయ్యి తర్వాత కృష్ణ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. ఓ ఐఎమ్ డిపెండింగ్ ఆన్ కృష్ణ అనేసి మీరు వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, సో అది కృష్ణ మీద డిపెండ్ అయినట్టు కాదు. ఓకే, మనం ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ చూపిస్తున్నట్టు, మన సోమరితనం, లేజినెస్ చూపిస్తున్నట్టు అనమాట. సో కృష్ణ మీద మనం డిపెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయాలి. సో కృష్ణ మీద డిపెండ్ అవ్వడం అంటే ఏంటంటే మన కంట్రోల్లో ఏదైతే ఉందో, మనం చేయగలిగింది ఏదైతే ఉందో అది చేసేసి ఇంకా ఏది జరిగినా సరే కృష్ణ ఇష్టం అనేసి వదిలేయాలన్నమాట. రైట్, అలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అండ్ ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నామం తీసుకున్నప్పుడు ఆ శక్తి మనల్ని తాకే అవకాశం ఉందన్నమాట.
రైట్. కొన్ని కొన్నిసార్లు ఒక వ్యక్తి దీనంగా కూర్చున్నప్పుడు పక్కన వ్యక్తి వచ్చి తట్టుతున్నా సరే స్పర్శ తెలియదు. రైట్. సో బాగా ఇది చేస్తే తప్ప ఏమైంది అంటే ఎన్నిసార్లు అప్పటి నుంచి నేను పిలుస్తున్నాను తడుతున్నాను, ఏ లోకంలో ఉన్నావు, ఏం ఆలోచిస్తున్నావు అని అంటారు. రైట్. సో ఒక మనిషి వచ్చి టచ్ చేశాడు, త- అంటే కొంచెం పుష్ చేశాడు, ప్రెషర్ పెట్టాడు, ఈ లోపన్న మీరు ప్రతిస్పందించాలి. కానీ ఎందుకు ప్రతిస్పందించట్లేదంటే మీరు ఎక్కడో ఉన్నారు. సిమిలర్లీ నామజపం చేసేటప్పుడు మనం ఎక్కడో ఉన్నాం అనుకోండి, కృష్ణ కళ్ళ ముందు వచ్చేసి మనల్ని టచ్ చేయడానికి ట్రై చేసినా సరే ఆ స్పర్శ అనేది తెలియదు అనమాట. సో అందుకనే జపం చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే కృష్ణ ముందే ఉన్నారు అని అనుకొని కృష్ణని మనం టచ్ చేయొచ్చు, కృష్ణ మనల్ని టచ్ చేయొచ్చు, ఆ స్పర్శ మనం పొందొచ్చు అని శ్రద్ధగా లీనమై చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అంత ఈజీ కాదు. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే కృష్ణ స్పర్శ దొరుకుతుంది అని అంటే ఎంత కఠినమైనా మనం ప్రయత్నించాలి కదా. సరే ఈ రోజు కుదరట్లేదు, నెక్స్ట్ మంత్ కుదరట్లేదు, నెక్స్ట్ ఇయర్ దాకా కూడా కుదరట్లేదు, కానీ ఇదే ప్రయత్నం చేస్తే ఏదో ఒక రోజు కుదురుతుంది. అండ్ ఒక్కసారి ఆ స్పర్శ దొరికిన తర్వాత రైట్, భక్తి పర ఈశ అనుభవ విరక్తిరన్యత్ర చ. సో ఒక్కసారి ఆ స్పర్శ రైట్, బ్రహ్మ సంస్పర్శన అనేది జరిగింది అనుకోండి, దాని తర్వాత నథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ విల్ స్టాప్ యూ ఫ్రమ్ గోయింగ్ టు కృష్ణ. ఒక్కసారి ఆ రుచి తగిలింది, ఆ స్పర్శ తగిలింది అనుకోండి, ప్రపంచంలో ఉండే ఏ శక్తి కూడా, ఏ వస్తువు కూడా, ఏ మనిషి కూడా మిమ్మల్ని ఆపలేడు కృష్ణ దగ్గర వెళ్ళడం నుంచి. రైట్. సో అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేము, కానీ ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. ఇదే ప్రాసెస్, ఇదే నామం తీసుకోవాలి. మిగతా వాళ్ళందరూ రూప గోస్వామి, శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్, శ్రీల ప్రభుపాద్, శ్రీల జయపతాక స్వామి మహారాజ్, శ్రీల రాధన స్వామి మహారాజ్, ఎవరినన్నా తీసుకోండి శుద్ధ భక్తుల్ని, వాళ్ళందరూ జపించేది ఇదే మంత్ర. వాళ్ళందరికీ కృష్ణ సంస్పర్శన జరుగుతుంది కాబట్టే ఇంతలా వాళ్ళు సర్వీస్ అనేది చేస్తారనమాట. రైట్. ఇంత భౌతిక ప్రపంచంలో ఎన్ని భయాందోళనలు ఉన్నా సరే, ఎన్ని టెంప్టేషన్స్ అంటే ఆకర్షింపబడడానికి ఎన్నో వస్తువులు ఉన్నా సరే, వాటిని అన్నిటినీ పక్కన పెట్టేసి కృష్ణ వైపు మాత్రమే ఉన్నారు, కృష్ణ సేవలో మాత్రమే ఉన్నారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ఆ స్పర్శ అనేది ఉంది కాబట్టి. సో మనం వాళ్ళలాగా అవ్వాలి అని అంటే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ నామంలో ఉండే శక్తిని, ఈ నామం ద్వారా కృష్ణని ఆస్వాదించడానికి ప్రయత్నించాలి. అది ఈ రోజు నుంచి మనం మొదలు పెట్టినా సరే ఏదో రోజు మాత్రం ఖచ్చితంగా అయిపోతుంది. కానీ కష్టము నా వల్ల అవుతుందా అనేసి డౌట్ పెట్టుకొని నిరాశతో మొదలు పెట్టారనుకోండి, ఇంకెక్కువ టైం అనేది పడిపోతుంది. రైట్. ఒక గొడ్డలి తీసుకొని చెట్టుని నరికేటప్పుడు నేను పదును పెట్టాను గొడ్డలిని, కొడితే కొన్ని దెబ్బలకైనా కొన్ని స్ట్రోక్స్కైనా చెట్టు పడతది అనే నమ్మకంతో మూరు ముందుకెళ్ళారనుకోండి, కరెక్ట్గా కొడతారు. రైట్. అదే నిరాశతో పడతదా లేదా అనేసి గొడ్డల్ని తీసుకొని కొట్టారనుకోండి, ఎట్లా కొడతారు? పడేలాగా కొడతారా? రైట్. సో మీ మనస్సు, మీ వాక్కు, ఇదంతా ఏంటంటే ఆ గొడ్డలి లాంటిది. ఓకే. ఆ చెట్టు ఏదైతే ఉందో మీకు కృష్ణకి మధ్యలో వస్తుంది. దాన్ని ఎంత పదునుగా పెట్టి ఎంత గట్టిగా కొడితే అంత తొందరగా ఆ చెట్టు అనేది దొరుకుతుంది. ఆ చెట్టు అనుకోండి, గోడ అనుకోండి, నిజంట్ ఇట్. సో మనము మామూలుగా పెంచలేదు ఆ చెట్టుని, మామూలుగా కట్టలేదు ఆ గోడని. ఎన్నో జన్మల నుంచి, ఎన్నో జీవితాల నుంచి, ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్సెస్తో ఆ గోడ కట్టాము మనకి కృష్ణకి మధ్యలో. అది చిన్న చిన్నగా చెంచాతో కొడితే పగలదు. పెద్ద గడ్డపార తీసుకురావాలి, పెద్ద సుత్తె తీసుకొని రావాలి, చాలా రోజులు కొట్టాలి దాన్ని. రైట్. సో కొడుతూ పోండి, ఏదో రోజు ఆ గోడ పడిపోతుంది, కృష్ణ మీకు కనిపిస్తారు. దాని తర్వాత ఇంకేది అవసరం అనిపించదు. రైట్. కానీ ఆ గోడ ఉన్నంత వరకు ఏమవుతుంది తెలుసా? ఎన్ని దొరికినా సరే సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు, ఎంత ప్రయత్నించినా సరే సంతోషంగా ఉండలేము. ఆల్రెడీ ఇన్ని జన్మల నుంచి అదే చేస్తున్నాం కదా. సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్ట్రగల్డ్ అండ్ రిజల్ట్ ఇస్ వీఆర్ స్టిల్ హెల్ప్లెస్. బట్ ఆ స్ట్రగల్ ఏదో కృష్ణ వైపు పెట్టామనుకోండి, ఏదో రోజు ఈ హెల్ప్లెస్ సిచ్యువేషన్ నుంచి మనము బయటపడగలం. సో మీరు చెప్పండి, ఇన్ని రోజుల నుంచి ప్రయత్నం చేశారు భౌతికంగా ఆనందంగా, సంతోషంగా, ప్రశాంతంగా ఉండడానికి, ఓటమి మాత్రమే దొరికింది. ఇప్పటి నుంచన్నా సాయశక్తుల మనము కృష్ణకి మనకి మధ్యలో ఉండే గోడ పగలగొట్టడంలో, ఆ కృష్ణ నామంలో ఉండే శక్తిని గ్రహించడంలో మన సాయశక్తులు అన్నీ అందులో పెట్టామనుకోండి, సో ఏదో రోజు మనము సక్సెస్ఫుల్ అవ్వచ్చు. సో ఏది బెటరు, ఈ మటీరియల్గా ట్రై చేయడమా ఇంకా, లేదా స్పిరిచువల్గా ట్రై చేయడమా?
స్పిరిచువల్ గా ట్రై చేయండి. Spiritual గా ట్రై చేయడం. సో శ్రీల ప్రభుపాద్ ఏమంటారంటే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. కృష్ణ చైతన్యం చాలా కష్టం. బట్ మటీరియల్ లైఫ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ అంటారు. అంటే కష్టమైతే ఉంది కృష్ణ చైతన్యంలో, కానీ భౌతిక జీవితంలో కష్టం తప్ప ఇంకేం లేదు. రైట్? సో అది మనందరికీ తెలుసు. ఎందుకంటే ఇన్ని జన్మలు ఎత్తాము, ఏదో ఒక రకంగా మనకు అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంకెంత ప్రయత్నించినా ఉపయోగం లేదని. కానీ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉపయోగం ఉంది. సింపుల్ లాస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరు జస్ట్ ఆలోచించండి, దెన్ విల్ క్లోజ్ ద క్లాస్. ఇప్పటిదాకా భౌతికంగా సంతోషంగా ఉండడానికి తరతరాలుగా కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని లక్షల తరాలు ట్రై చేశాయి. ఒక్కళ్ళన్నా చనిపోకుండా పూర్తి సంతోషంతో పూర్తి ప్రశాంతతతో ఏ రోగం లేకుండా బ్రతికారా? లేదు ప్రభు. లేదు ప్రభు. లేదు. రైట్? ఇటువైపు లక్షల కోట్ల ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా వాళ్ళకి కావాల్సింది దక్కలేదనేసి. ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 6 గోస్వామిస్ అనుకోండి, మన గురు పరంపరలో అనుకోండి, శ్రీ వైష్ణవులు, రామానుజాచార్య అనుకోండి, మధ్వాచార్య అనుకోండి, వీళ్ళందరూ అనుకోండి, వీళ్ళందరూ ఇదే సాధన చేసి ఇదే భక్తి చేసి వాళ్ళకి కావాల్సింది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది ఆల్రెడీ పొందారు. సో ఒకవైపు లక్షల కోట్ల మంది కోట్ల తరాల నుంచి కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి ప్రయత్నించి పొందని చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కొన్ని జన్మలు కష్టపడి పొందిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ రిజల్ట్ జీరో, ఇక్కడ రిజల్ట్ ఉంది. మనం ఎటువైపు వెళ్ళాలి? ఇటువైపు వెళ్ళాలి. రైట్? సో ఐ నో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్, బట్ దెర్ ఈస్ సమ్ గ్యారంటీ, సమ్ హోప్ ఇస్ దేర్. ఇక్కడ ఎంత ఈజీ అయినా ఎంత కష్టమైనా హోపే లేదు, ఇజంట్ ఇట్? కానీ మాయ ఏం చేస్తుంది తెలుసా? ఇక్కడ ఉండేదాన్ని పక్కన పెట్టేస్తుంది, ఇటువైపే చూపిస్తుంది అనమాట. రైట్? సో ఏదైతే ఇంపాసిబులో దాన్ని పాసిబుల్ అని చూపిస్తుంది మాయ. ఏదైతే పాసిబులో దాన్ని ఇంపాసిబుల్ అని చూపిస్తుంది. అందుకనే కొందరు అంటారనమాట, ఈ జన్మకు అవుతుందా ప్రభు ఇట్లా అనేసి అంటారు. అంటే పాసిబుల్ అవుతుందని శాస్త్రాలు చెప్పిన తర్వాత మీ మనసు మాత్రం ఏం చెప్తుంది? కాదు అని చెప్తుంది. రైట్? కాదని సో చెప్తుంది. తిరిగి ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి. సరే, ఈ జన్మకి మీరు శుద్ధ భక్తులు అవుతారో లేదో తెలియదు, కానీ ఒకవేళ భక్తి చెయ్యకుండా సంతోషంగా ఉండే అవకాశం ఏమన్నా పాసిబుల్ ఉందా మీ జీవితంలో? లేదు ప్రభు. లేదు. సో ఒకవైపు గ్యారంటీడ్ లాస్, ఇంకోవైపు డౌట్. ఏది చూస్ చేసుకోవాలి? డౌటా గ్యారంటీడ్ లాసా? గ్యారెంటీ. ఒకవైపు ఓడిపోతారని గ్యారంటీ ఉంది, ఇంకోవైపు గెలుస్తారో ఓడిపోతారని డౌట్ ఉంది. ఎటువైపు వెళ్ళాలి? డౌట్ డౌట్ వైపు వెళ్తారు. సో Doubt వైపు. భక్తిలో మీకు డౌట్స్ ఉండడం కామన్. రైట్? కానీ ఒక క్లారిటీ అయితే ఉండాల. ఏంటంటే భౌతిక జీవితంలో నేను ఎప్పుడు కూడా సంతోషంగా ఉండలేననే క్లారిటీ ఉందనుకోండి. ఈ క్లారిటీ ఉండి మీకు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో డౌట్స్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం. కానీ మీకు భౌతిక జీవితంలో కూడా డౌట్ ఉందనుకోండి, మేబీ ఇంకా కొంచెం కష్టపడితే, ఈ జాబ్ కాకుండా ఆ జాబ్ చేస్తే, ఈ బిజినెస్ కాకుండా ఆ బిజినెస్ చేస్తే, ఈవిడ్నో ఆయన్నో కాకుండా ఇంకెవరినో పెళ్లి చేసుకుంటే సుఖంగా ఉండొచ్చేమోనని డౌట్ ఉందనుకోండి, ఆ డౌట్ తో అటు వెళ్ళాలనుకోండి, ఇంకా అంతే. అది ఒక విషియస్ సర్కిల్ అన్నమాట. సో యూ విల్ స్పెండ్ ఆల్, యాక్చువల్గా ఇన్ని జన్మలు మనం అదే చేసామన్నమాట. ఓకే, ఆ డౌట్నే ఫాలో అయ్యాము. రైట్? సో ఈ డౌట్ని గ్యారంటీగా మార్చుకొని క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి. ఏంటంటే భౌతిక జగత్తులో ఏమీ సంతోషం ఉండదు. అందుకనే కృష్ణ దుఃఖాలయం అని చెప్తారు. సో కృష్ణ ఆల్రెడీ ఆమోదించారు ఈ ప్లేస్ పేరేంటి, ఎలా ఉంటుంది అనేసి. దాని తర్వాత కూడా మనం ఇందులోనే సంతోషాన్ని ట్రై చేసామనుకోండి, దాని కష్టం. ఒకవేళ ఆధ్యాత్మికంగా మీరు ప్రచారం చేస్తూ సంతోషాన్ని పొందాలనుకుంటే ఇక్కడ కూడా పొందొచ్చు. ఒకసారి శ్రీల ప్రభుపాద దీక్ష ఇచ్చిన తర్వాత అందరికీ పేర్ల మీనింగ్ ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఉండే. అయితే ఒక ప్రభుజీ వచ్చి అన్నారనమాట, నా పేరు భావానంద కదా, భావానంద దాస్. అంటే నేను ఆ భావంని, ఆ కృష్ణ భావంలో, ఆ భక్తి భావంలో ఆనందాన్ని పొందుతాను. అదే కదా ప్రభుపాద్ మీనింగ్ అంటే. నో, నీ పేరు భావానంద దాస్ కాదు, నీ పేరు భవానంద దాస్ అన్నారు. భవానంద అంటే
ఈ భవసాగరంలో ఆనందాన్ని తీసుకునే దాసుడివి అనేసి అన్నారు. అయితే అదేంటి ప్రభుపాద్, మీరే అన్నారు కదా భౌతిక ప్రపంచం ఈ భవ సాగరంలో ఆనందం ఉండదు అనేసి, మళ్ళీ నేను భవ ఆనందం తీసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మటీరియల్ ఎంజాయ్మెంట్ చేయాలంటే కాదు. భవానంద అంటే ఏంటి అంటే ఈ భవసాగరంలో కృష్ణ ప్రచారం చేస్తూ ఇక్కడ కూడా సంతోషాన్ని పొందగలిగే వ్యక్తి అన్నమాట. రైట్. సో నిజంగా మీకు భౌతిక ప్రపంచంలో ఆనందం కావాలంటే ప్రచారం చేయాలని అంటారు. రైట్. ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కృష్ణ గురించి మాట్లాడడము మీ ప్రొఫెషన్ అయిపోతుంది. రైట్. యాక్చువల్గా మనసుకు చెప్పారనుకోండి కొంచెం కృష్ణ కథ చెప్పు అంటే చెప్పదు. కానీ అదే ఒక బాధ్యత ఉందనుకోండి, అరే నేను ప్రచారకుడిని కదా, నాకు ఈరోజు ఇది క్లాస్ చెప్పాలి కదా అనేసి ఏమవుతుంది, బై ఫోర్స్ యూ విల్ రీడ్ అబౌట్ కృష్ణ, యూ విల్ షేర్ అబౌట్ కృష్ణ. రైట్. వెనస్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండకుండా నేను తప్పించుకోలేను. ఎందుకు చెప్పండి? Classes, we have classes. క్లాస్ ఇవ్వాలి కాబట్టి. మండే, ట్యూస్డే మార్నింగ్ తప్పించుకోలేను, ఎంత నిద్ర వచ్చినా సరే లేవాలి. ఎందుకు అంటే కృష్ణ అంటే ఇష్టమా? మేబీ సెకండరీ అయి ఉంటుంది, బట్ ప్రైమరీ ఏంటంటే క్లాస్ ఇస్తానని చెప్పాను కాబట్టి వెళ్ళాలి. సో ఏమైంది, ప్రచారం చేయడం వల్ల వీ హ్యావ్ అన్ ఆబ్లిగేషన్ టు టాక్ అబౌట్ కృష్ణ, రీడ్ అబౌట్ కృష్ణ, లెర్న్ అబౌట్ కృష్ణ, హియర్ అబౌట్ కృష్ణ. అండ్ ఏమవుతుంది, ఆ అబ్లిగేషన్ వల్ల మీరు చేస్తారు అండ్ ఆ ఆనందాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు అనమాట. సో భవసాగరంలో ఆనందం కావాలి అంటే మనము ప్రచారంలో ఉండాలి. రైట్. సో ఈ ప్రచారం చేసే కొద్దీ ఏమవుతుంది, కృష్ణ నామం గురించి ప్రచారం చేస్తాం, కృష్ణ కథ గురించి ప్రచారం చేస్తాం, అప్పుడు మన చాంటింగ్ కూడా బెటర్ అయిపోతుంది. అరే నువ్వే చెప్పావు కదా క్లాస్లో ఎన్ని శక్తులు ఉన్నాయి అనేసి, నువ్వే చెప్పావు కదా ఇక్కడ మటీరియల్ డిజైర్స్ ఉంటే శక్తిని యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నాం, నామపరాధాలు చేయడం వల్లనే ఈ శక్తిని యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నాం, మరి నువ్వెందుకు చేస్తున్నావు అపరాధాలు? రైట్. నువ్వు తెలుసుకుంటున్నావు కదా అపరాధాలు ఏంటో, చెప్తున్నావు కదా వేరే వాళ్ళకి, మరి తగ్గించుకో. మటీరియల్ డిజైర్స్ ఉండకూడదని నువ్వే చెప్తున్నావు కదా క్లాస్లో, మరి తగ్గించుకో అనేసి ఒక రిమైండర్ వస్తుందా లేదా? ఖచ్చితంగా రోజు అదే వస్తుంది. జస్ట్ క్లాస్లో వీడియో ఆఫ్ చేసి వింటున్నారు అనుకోండి, వినడానికి బాగానే ఉంటుంది, దాని తర్వాత క్లాస్ అయిపోగానే మాయ చెప్తుంది అనమాట, ఇవన్నీ చెప్పడానికి వినడానికి బాగుంటాయి, బట్ నీ పరిస్థితి ఏంటో తెలుసు కదా, నీ జీవితం ఏంటో తెలుసు కదా, నీ వల్ల కాదులే ఈ జన్మకి అనేసి కన్విన్స్ చేసేస్తా అనమాట. అప్పుడు మనం కూడా చక్కని పిల్లల్లాగా మనము వినేసి ఫాలో అయిపోతాము. రైట్. సో ప్రచారం చేస్తే భవానందం దొరుకుతుంది అనమాట. సో మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం ఈరోజు? నామకారి బహుదా నిజ సర్వశక్తిస్ తత్రార్పిత నియమిత స్మరణేన కాల ఏతాదృశి తవ కృపా భగవన్ మమాపి దుర్దైవమీదృశం ఇహాజని నానురాగ. సో భగవంతుని నామం పట్ల మనకి ఆకర్షణ లేదు, దురదృష్టవశాత్తు. నియమ నిబంధనలు ఏం లేవు, అన్ని దాన తప వ్రత అశ్వమేధ రాజసూయ యజ్ఞము, ట్రాన్సెండెంటల్ నాలెడ్జ్, దివ్యజ్ఞానం నుంచి వచ్చే లాభాలు, తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళింది, దేవతలకి సాధువులకు చేసిన సేవ, అన్నిటి లాభాలు ఇచ్చినా సరే నియమాలు పెట్టకపోయినా సరే నాకు అంతగా ఆకర్షణ లేదు భగవంతుడా అనేసి అంటున్నారు. అయితే మనము ఆకర్షణ పెరగడానికి ఏం చెయ్యాలి అనేసి కొన్ని డిస్కస్ చేశాము. మూడవ శ్లోకంలో ఇంకా మనము డిస్కస్ చేస్తాము. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ఇట్లా మనము ఇంకా వీటి గురించి డిస్కస్ చేస్తూ పోతాము. ఓకే. సో ఈ సెమినార్స్ ఎండ్ అయ్యేలోపు, అంటే శిక్షాష్టకం క్లాసెస్ ఎండ్ అయ్యేలోపు ఒక్కటి మాత్రం గ్యారంటీగా జరుగుతుంది, మీకు నామం గురించి చాలా బాగా తెలుస్తుంది అండ్ మీ చాంటింగ్ అనేది డెఫినెట్గా ఇంప్రూవ్ అనేది అవుతుంది అనమాట. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం 1 రౌండ్ చాంటింగ్ అనేది చేద్దాము. సో ఈ చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు మీరేం చేయాలి అంటే లాస్ట్ 1.5 అవర్ నుంచి మీరు ఏదైతే విన్నారో అది రిపీట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అంటే మీరు ఏం విన్నారో అది ఆలోచించడానికి, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ ఈ 1 రౌండ్ అయిన తర్వాత మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నేను తీసుకుంటాను. సో ఇస్ దట్ ఓకే? సో నేను కూడా మ్యూట్లో ఉంటాను. ఓకే. సో అందరూ మ్యూట్లో ఉండండి, చాంటింగ్ చేయండి అండ్ అబ్జార్బ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఈరోజు చెప్పిన క్లాస్లో విషయాలు, మీకు కృష్ణ చైతన్యం, కృష్ణనామం గురించి తెలిసిన మహిమలు, వాటన్నిటిని గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఒక రౌండ్ చాంటింగ్ అనేది చేయండి. ఆల్ షుడ్ బి ఆన్ మ్యూట్.
హరే కృష్ణ. ఎవరికన్నా ఏదన్నా డౌట్స్ ఉంటే, ఏదన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ టేక్. నౌ ద టైమ్ ఇస్ 9:30 అవుతుంది. 9:45 వరకు మనం ఉందాము. యూ కెన్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఒకవేళ మీ జపం ఇంకా కంప్లీట్ కాకపోతే కంప్లీట్ చేయండి 108. దాని తర్వాతనే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. Hare Krishna. If anyone has any questions, you can ask. హరే కృష్ణ ప్రభు. Hmm. మా బాబు కొద్దిగా యాక్సిడెంట్ అయింది బాబు, చిన్న దెబ్బలే కొద్దిగా. హరే కృష్ణ మాకు ఎప్పుడు జరిగింది మాతాజీ? 5 days Hmm? 5 days ముందు ప్రభు. కొద్దిగా చిన్న చిన్న దెబ్బలు ప్రభు. ఓకే. సో మీరు ఏం అడిగారు? నాకు అర్థం కాలేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పమని అడిగాను ప్రభు. ఓకే, ప్రేయర్ చేయమని అడుగుతున్నారా? అదే ఓకే, క్లాస్ ఎండ్లో చేద్దాం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామ్ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ప్రభుపాద్ చెప్తారు కదా, 80-16 అటెంటివ్ గా చేసిన వాళ్ళకి 3 words, 3 అంటే వరల్డ్ లో ఎటువంటి పవర్ ఫాల్ డౌన్ చేయలేదు అనేసి, Hmm. మూడు ప్రపంచ అది సంథింగ్ అంటారు. అయితే ప్రభుజీ కొంతమంది 8 కానీ సమ్ అంటే వాళ్ళ నంబర్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ప్రభుజీ, 8, 6, 10 or 12 అలా. Hmm. అలా అటెంటివ్ గా చేసిన వాళ్ళకి కూడా అది అప్లై అవుతుంది ప్రభుజీ? 16 అని చెప్పారు కదా, ఓన్లీ 16? ఎందుకంటే 16 ఈజ్ ది మినిమం డోస్. 99 degrees దాకా కూడా వాటర్ లాగే ఉంటుంది. 100th డిగ్రీకి ఏమవుతుంది? బాయిల్డ్ అవుతుంది, ఆవిరవుతుంది. సో ఏంటంటే 99 degrees వేస్టా అంటే కాదు, కానీ ఆవిరి అవ్వాలి అంటే 100 degrees కావాలి. ఓన్లీ 16కే? యా, సో అట్లా అనమాట. థ్యాంక్ యూ. హరి హరే కృష్ణ. ప్రణామ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండోత్ ప్రణామ్. ధన్యవాదాలు ప్రణామ్. ప్రభుజీ నాకు వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి హరే హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అని చదవడం అన్నాడు. జపం చేస్తున్నప్పుడు కొంతసేపు అయ్యాక, అంటే ఏది ముందు చదివినా కానీ కొంతసేపటికి ఎలా మారిపోతుంది, వాడు హరే రామ తోటి మొదలైపోతూ ఉంటుంది.
దాన్ని ఆవిడ ఉమ్. అలా మధ్యలో గుర్తొచ్చి మళ్ళీ మార్చి ఆపి మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ హరే కృష్ణ అనేది స్టార్టింగ్ గా తీసుకుంటూ ఉంటాను. అలా చేయాలి, పర్వాలేదు. ఎలా చదివినా అది అర్థం అదే కనుక పర్వాలేదా ప్రభు? లేదు, మంత్రం ఎలా ఇచ్చారో అలా పలకాలి. మీ అలవాట్లను బట్టి ఆహా. మంత్రాన్ని మార్చకండి. మంత్రాన్ని అంటే అది బట్టి మీ నోటికి అలా అలవాట్లు అలవాటు అయితే మార్చండి. కొంతసేపు. ఆ, మీరు ఓహో. మీ దగ్గర రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మీ అలవాట్లకు తగ్గట్టు మంత్రాన్ని మార్చేయండి, లేదా మంత్రానికి తగ్గట్టు మీ అలవాటు మార్చండి. ఏది బెటర్? మంత్రాన్ని తగ్గట్టు చదవాలి, కొంచెంసేపు ఆడికి ఆ ఏది జపమాల బెటర్? తిప్పుతున్నప్పుడు కొంచెంసేపు. మీకు అలవాటు ఉంది, అది కాదనట్లేదు. కానీ మీ అలవాట్లకు తగ్గట్టు మంత్రాన్ని మార్చేస్తారా, మంత్రానికి తగ్గట్టు మీ అలవాట్లు మారుస్తారా? మంత్రానికి తగ్గట్టుగానే మారాలి. నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ చేసేవాడిని. ఇండియాకి వచ్చాక అప్పుడప్పుడు నేను రైట్లో డ్రైవ్ ఉమ్. చేస్తాను. ఎలాగో డ్రైవ్ చేయడమే కదా ఇంపార్టెంట్ అని అంటే సరిపోతుందా? నువ్వు ఓకే ఓకే, అమెరికాలో ఎన్నాళ్ళు ఉన్నా అలా సరే, చేయకూడదు. ఉహు. ఎన్ని అలవాట్లు ఉన్నా సరే, ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు ఇండియా ట్రాఫిక్ రూల్సే వాడాలి. రైట్? సో మన ఓకే అలవాట్లకి ప్రభు. తగ్గట్టుగా భక్తిని మార్చకండి, భక్తికి తగ్గట్టుగా అలవాట్లు మార్చండి. ఓకే ప్రభు. ఎస్ కీర్తి మాతాజీ. అలాగే మ్మ్. హరే ప్రభు. కృష్ణ చెప్పండి. ప్రభుజీ. యా కీర్తి మాతాజీ చెప్పండి. ప్రభుజీ, నామరుచి పెరగాలి అంటే 10 నామాపరాధాలు చేయొద్దు అన్నారు కదా, అవి మ్మ్. ఏంటో నాకు తెలీదు, కొంచెం చెప్తారా? ఓకే, మనము ఫ్రైడే రోజు క్లాస్ తీసుకుంటాం కదా. సో ప్రభు. ఆ రోజు నాకు క్లాస్ మొదట్లోనే అడగండి. సో ఓకే ఆ ప్రభు. నామపరాధాలు చెప్పి దాని తర్వాత మనం థర్డ్ శ్లోక అనేది డిస్కస్ చేద్దాం, జస్ట్ బ్రీఫ్గా. ఓకేనా? ఓకే ప్రభుజీ. రైట్ అండి. ఎస్ లలితారత్న మాతాజీ, ఇంకో విషయం ఏదో ఉమ్. చెప్తా. అదే, నాకు ఒక్కప్పుడు నిద్ర పట్టకపోతే ఏ 1 గంటకో 2 గంటలకు మెళుకు వచ్చేస్తుంది. ఇంకా అలాంటప్పుడు ఒకసారి లేచి కొంచెం మంచినీళ్ళు తాగి ఈ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిది ఆ 16 రౌండ్ల మాల పెడతాను. పెట్టి పడుకుని పడుకుని అలా కళ్ళు మూసుకుని హరే కృష్ణ ఒక 2 3 మాలల వరకు చదువుతా. తర్వాత ఇంకా నెమ్మదిగా స్లోగా మస్తు వస్తుంటే చదవడం మానేసి మనసులో అనుకుంటూ ఉంటాను. ఒక 4th మాల 5th మాలకు వచ్చాడు నిద్ర వస్తున్నట్టు ఉంటుంది. అప్పుడు ఆఫ్ చేసి పడుకుంటూ ఉంటాను. అలా పడుకునే చదువుతాను. అలా చేయడం వల్ల తప్పేమి కాదు కదా, చెయ్యొచ్చా అట్లాగా? అంటే ఎప్పుడు చేయొచ్చు, ఏం మెళుకు వస్తే లేదు. అప్పుడు, ఎప్పుడు నిద్ర పట్టకపోతే అప్పుడు చదువుతూ ఉంటాను మాల. కాకపోతే వాటిని మీరు 16లో కౌంట్ చేయొద్దు. అలాగే ప్రభు. ఓకేనా? సో 16 అలాగే. మాత్రం కూర్చొని చెయ్యాలి. ఆ ఇప్పుడు 3 పూటల భోజనం చేయాలి. ఆ కానీ మధ్య మధ్యలో అలా ఏదో చిరుతిండి తింటే ప్రాబ్లం ఏం కాదు కదా. ఓకే. కానీ చిరుతిండినే తింటాను, భోజనం చెయ్యను అని అంటే మాత్రం హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా. సో అట్లా కొందరు ఓకే. ఉంటారనమాట. మా ఎన్ని మాలలు చేస్తున్నారు ప్రభుజీ ఆర్ మాతాజీ అని అడిగితే, మాల అంటే ఏం లేదండి, పొద్దున్నుంచి రాత్రి వరకు నడుస్తూనే ఉంటుంది అంటారు. ఉహు. సో పొద్దున్నుంచి రాత్రి దాకా నడిచే దాంట్లో 16 మాలలు ఎందుకు కావట్లేదు? ఉహు. అజెంట్ ఇట్? సో ఇదంతా ఏంటంటే మాయ డైరెక్ట్ గా చెప్పదు చెయ్యకని. ఏం చెప్తానంటే మాల మీద చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది, ఇట్లానే వేసుకోవచ్చు కదా, లెక్క పెట్టాలా, భగవంతుడి నామాలు కదా, లెక్క పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది అని అంటది అనమాట. సో మీ గురువు ఎవరు? ఉమ్. రైట్? భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మన గురువులు, వాళ్ళు మనకు చెప్తున్నారు కదా సంఖ్యాపూర్వక నామజపం అనేది. మరి వాళ్ళది వినకుండా మన మనస్సుది మాయది వింటూ కూర్చుంటామా? రైట్? ఉహు. సో 16 మాలలు చక్కగా కూర్చొని, లేదా మధ్య మధ్యలో కొంచెం వాకింగ్ చేసినా, ఎట్లాగో అట్లా బ్రేక్ తీసుకొని చేసినా, కంటిన్యూస్గా చేసినా 16 మాలలు మాత్రం సాధన. అది అది చేసిన తర్వాత దాని ముందు వెనకాల మీరు ఎన్ని జన్న చేసుకోండి, పడుకొని చేసుకోండి, నిద్రలో చేసుకోండి, మనసులో చేసుకోండి, వంట చేస్తూ చేసుకోండి, బట్టలు ఉతుకుతూ చేసుకోండి, ఇట్లానే చేసుకోండి. దట్ ఈజ్ ఆల్ వెరీ నైస్. బట్ చేయాల్సిన 16 మాలలు పక్కన పెట్టేసి వేరే పనులు పెట్టారు, మొత్తం రోజంతా హరే కృష్ణ నడుస్తూనే ఉందన్నా సరే, దట్ ఈస్ నాట్ రైట్. ఓకే ప్రభు. యా. థ్యాంక్ యూ. ఎస్ పంపపాల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే ఇప్పుడు కృష్ణ. చాంటింగ్ చేస్తున్నాము, చేస్తే మళ్ళీ అంత అంటే డైటీ వర్షిప్ టైం డిలే అయిపోతుంది. దాంట్లో ఏం కాదు కదా ప్రభుజీ. ఐ మీన్ లైక్ ఏ ఇక్కడ డేటిస్ 2 ఉన్నారు మీద? hours ఇంట్లో మామూలు జగన్నాథ్ అండ్ కృష్ణ, అంటే రాధాకృష్ణ. ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసిన డేటిస్ ఉన్నాయా? లేదు లేదు ప్రభుజీ, లేదు, ఇంకా చేయలేదు. అయితే ఓకే. సో అది కొంచెం డిలే అయిపోతుంది, అంటే లైక్ 9 o'clock అవుతుంది డేటి సేవ.
అయితే అదేం కాదు కదా. అండ్ ఏం దెన్ లేదు. ఐఎమ్ డేటిస్ సేవ ఇస్ మీ దగ్గర నిజంగానే డేటిస్ ఉన్నప్పుడు వాటికి పర్టికులర్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి, అవి ఫాలో. ఇప్పుడు రాధాకృష్ణ డేటిస్ ఉన్నారనుకోండి, సో సేమ్ No, 6 I don't హారతీస్. have that deities of Radha Krishna. I have the picture of, I mean, the Archa Vigraha picture, and Jagannath idols I have. That's all. మీరు ఆ డేటిస్ తెచ్చుకున్నప్పుడు వాటిని ఎలా పూజించాలి అనే స్టాండర్డ్స్ ఏమైనా ఫిక్స్ చేశారా? చేశారా, చేయలేదా? Fix. No, Prabhuji, no. ఫిక్స్ Like, చేయలేనప్పుడు కరెక్ట్ ఏంటి రాంగ్ ఏంటి ఎలా చెప్పాలి? అంటే ఫిక్స్ అంటే చెప్పారు అక్కడ టెంపుల్లో మీరు ఇప్పుడు జగన్నాథ్ ని ఉంచారంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ భోగం 3 times మినిమం. ఓకే, ఇన్ టెంపుల్. అక్కడ మేము ఒరిస్సాలో ఉన్నాము, సో అక్కడ పూజారి ఎవరు ఉన్నారు మా టెంపుల్లో, ఆయన అట్లా చెప్తే నేను అట్లానే చేస్తున్నాను అప్పటి నుంచి. మరి ఆయన్నే అడగండి కరెక్టా రాంగ్ నో అనేది. ప్రభుజీ, నాట్ లైక్ దట్. లైక్ ఐఎమ్ నౌ గెటింగ్ నో, డిలేడ్ ఇన్ ద దట్ ఈస్ వాట్. సి, డేటిస్ మీరు తెచ్చుకున్నది ఒకరి ఇన్స్ట్రక్షన్ పైన. మీరు టైమింగ్స్ గురించి నన్ను అడుగుతున్నారు, ఎందుకంటే జగన్నాథ్, బల్దేవ్, సుభద్ర ఆర్ నాట్ లైక్ వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్ గా ఇదే స్టాండర్డ్ కావాలి అదే స్టాండర్డ్ కావాలని ఉండరు. గౌర్నితాయ్ అయినా జగన్నాథ్, బల్దేవ్, సుభద్ర అయినా వాళ్ళకి స్ట్రిక్ట్ కండిషన్స్ ఉండవు. కానీ మీరు తెచ్చుకున్నప్పుడు ఏ బేసిస్ మీద తెచ్చుకున్నారు, వాళ్ళకి ఏం ప్రామిస్ చేశారు అన్నది మీకే తెలుసు కాబట్టి, ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి ఆయనకు అడిగితే బెస్ట్. ఇఫ్ ఐ సే దట్ ఓకే లేట్ అయినా పర్లేదు అని అంటే నేనెవరిని చెప్పడానికి? ఎందుకంటే మీరు ప్రామిస్ చేసేటప్పుడు 9 o'clockకి భోగా పెడతాను, 1 o'clockకి పెడతాను అనేసి మీరు ప్రామిస్ చేశారేమో జగన్నాథ్కి. ఇప్పుడు నేను లేట్ అవుతుందని నేను చెప్పలేను, లేట్ అయినా పర్లేదని కూడా నేను చెప్పలేను. రైట్? ఇట్ ఓకే ఈస్ లైక్ ప్రభు. యువర్ చైల్డ్. ఐ డోంట్ నో అట్ వాట్ టైమ్ హీ ఈట్స్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ లైక్ ప్రభుజీ మా అబ్బాయికి భోజనం పెట్టడానికి లేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మీది క్లాస్ తొందరగా ఎండ్ అవ్వట్లేదు కదా, మరి ఏం చేయమంటారంటే, అయ్యో ముందు క్లాస్ ఇంపార్టెంట్ మాతాజీ, పిల్లాడు రోజు తింటూనే ఉంటాడు కదా, రైట్, పెట్టాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పినాను అనుకో, మీరు మంచిగా పోనీలే టీచర్ చెప్పారు కదా మీరు వింటారు. కానీ మీ పిల్లాడు ఏం చేస్తాడు? వింటాడా? ఊరుకుంటాడా? ఆయన ఏమన్నా. ఎవరు? ఓకే రైట్. ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. యా. And one more thing, Prabhuji, when I'm traveling, like in the morning hours, ఇప్పుడు ఆ, జపం చేయాలంటే పక్క వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మనసులో చేయొచ్చా? మనసులో చేసేంత లైక్ కెపాసిటీ మనకు లేదు కదా. అది వి గెట్ డిస్ట్రాక్టెడ్ సంథింగ్ ఎందుకు? విచ్ మస్ట్. ఐ ఐ ఆల్వేస్, అంటే నేను ట్రైన్లో చాలా సార్లు యాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడ వెళ్ళినా ట్రావెల్ చేశాను, అండ్ ఐ నెవర్ ఫౌండ్ ఎనీ వన్ గెటింగ్ డిస్టర్బ్డ్. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే హరే, ఇంత చేస్తే డిస్టర్బ్ అవుతారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, అట్లా హరే రామ్ చేస్తాము, రామ్ రామ్ కానీ హరే హరే. some people get up and see no what I'm doing. That's what They we get. see, when they Hmm. see you get disturbed, they don't get disturbed. When they really get disturbed, they will say, please don't chant. అట్లా ఎవరన్నా అంటున్నారా? అట్లా ఏం అనలేదు, బట్ ద వే దే సీ ఇన్ ద మార్నింగ్. Exactly, because you feel like they should not see me like that, and that ఎస్. means they are disturbed. So actually you are disturbed, they are not disturbed. యాక్చువల్గా శుభకృష్ణ దాస్ ప్రభు ఒకసారి చెప్పారనమాట, మీరు ఎప్పుడన్నా ట్రావెలింగ్లో చాంటింగ్ చేస్తే మేబీ పక్క వాళ్ళు మంచిగా ఫీల్ అయ్యే అవకాశం కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, అండ్ వాళ్ళు మీకు చెప్పొచ్చు కూడా, వైల్ యు ఆర్ చాంటింగ్ ఐ ఫెల్ట్ నైస్ అని కూడా చెప్పొచ్చట. బికాస్ కృష్ణస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ ఇట్. అందరికీ కృష్ణ స్పర్శ కావాలి కాబట్టి మనం చాంటింగ్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్గా వాళ్ళకి బాగానే అనిపిస్తుంది. డిస్టర్బెన్స్ ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది తెలుసా? లోపల మన ఇంటెన్షన్, నేను చాంటింగ్ చేస్తున్నాను వాళ్ళందరూ నన్ను చూడాలి, నేను ఎంత గొప్ప భక్తుడినో వాళ్ళు నన్ను అప్రిషియేట్ చేయాలి అనే ఇంటెన్షన్ ఉండడం వల్లనో, లేదా వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకొని నేనెందుకు పట్టించుకోవాలి, నాకు నా చాంటింగ్ ఇంపార్టెంట్ అనేసి ఇన్సెన్సిటివ్గా బిహేవ్ చేస్తున్నప్పుడు డిస్టర్బ్ అవుతారు. కానీ కృష్ణ, ఐ వాంట్ టు చాంట్, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ దిస్ బ్రహ్మ ముహూర్త, వేరే వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా చూసుకో, అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు చాంట్ సాఫ్ట్లీ అనేసి మీరు చేశారనుకోండి, ఎవ్వరు డిస్టర్బ్ అవ్వరు. అరే 5 గంటలకు ఫోన్ వస్తే ఇంటి నుంచి ఎవరు మాట్లాడరా, పక్క వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అవుతున్నారని ఊరుకుంటారా? ఫోన్ కట్ చేస్తారా?
చెప్పండి. మరి ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు లేదా ఫ్రెండ్స్ కాల్ చేసినప్పుడు ఏమన్నా సుభాషితాలు ఉంటాయా, పుణ్యవాక్యాలు ఉంటాయా, ఏముంటాయి? అప్పుడైతే ఎవరేం మాట్లాడరే, నాకు డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనేసి, అరే ఇంటి నుంచి కాల్ వచ్చిందేమో చేసుకుంటున్నారని. మరి దిస్ ఇస్ అవర్ కాలింగ్ టు కృష్ణ. సో జనరల్గా ఎవరు డిస్టర్బ్ అవ్వరు మాతాజీ. మనం సాఫ్ట్గా కేవలం మన వాయిస్ మనకి వినపడేంత, మీకు అంతగా కావాలంటే చెవి పైన ఒక వేలు పెట్టండి, వేలు పెట్టి చెవి మూసేయండి, చెవి మూసేసి ట్రై చేయండి. నవ్ లెట్ us ట్రై ఆల్ టుగెదర్. సాఫ్ట్గా స్లోగా పలకండి, మీ చెవి మూసేసి వినండి. ఓకే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ 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 హరే హరే. ఎక్కువ వినిపించిందా? ఎస్ దద్దోజీ ప్రభుజీ. సావిత్రమ్మ మాతాజీ చేయట్లేదు, మీరు చేయమన్నారు ఎస్ కదా. ప్రభుజీ. మీరు వండర్ఫుల్ మీరు సొల్యూషన్. చెప్పేది థ్యాంక్ నేను యూ ప్రభు. చేయాలి, నేను చెప్పేది మీరు చేయరు. వింటున్నా ప్రభు నేను. ఏం మీ విన్నారు వాయిస్ మరి? వింటున్నా ప్రభు, మీ వాయిస్ వింటున్నా. మరి విన్నప్పుడు ఏం చేయమన్నానో చెప్పినాను కదా. సారీ మరి ప్రభు. ఏం విన్నట్టు, ఏదో వింటున్నట్టు యాక్టింగ్ ఏ చేస్తున్నట్టు. లేదు ప్రభు, చెవులో పెట్టుకొని వినాలంటే ఎలా వింటున్నా, మీరు ఎలా చేస్తున్నారు, మీ వాయిస్ వింటున్నాను. నేను నా వాయిస్ వినమన్నానా, మీరు చేస్తూ మీ వాయిస్ వినమన్నానా? సారీ ప్రభు. సరే మీ ఏం ఇష్టం, లేదు. వచ్చింది చేయండి. అర్థమైందా పంపవాళ్ళు మాతాజీ? Yes, Prabhuji, thank you. Prabhuji, one more thing. Like when I'm chanting alone in the room, if I'm not taking the bag, any offense, or the bead should be always inside the bag. బ్యాగ్ నుంచి Like బయటికి if ఎందుకు తీస్తారు? sometimes it gets inside, like it gets entangled. Like time. ఎంటాంగిల్ That's అయితే why. మళ్ళీ డిసెంటాంగిల్ చేయండి కదా. అంటే లోపల ఉంటే ఎక్కువ అయిపోతుంది అనేసి బయటనే తీసి, ఎవరు లేరు రూమ్ లో అంటే చేయవచ్చా లేదా అడుగుతున్నాను ప్రభుజీ. ఫస్ట్ థింగ్ లేదంటే కాదు, అది కాదు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, అది కాదు ప్రాబ్లం. ఏంటంటే మాల అన్నిసార్లు ముడి ఎందుకు పడుతుంది? జనరల్ గా మీరు చేసేటప్పుడు దాన్ని ఒక రెండు సార్లు షేక్ చేస్తూ ఉంటే అది పడదు ముడి. ఒకవేళ కొన్నిసార్లు పడ్డా సరే కొంచెం బయటికి తీసే చెయ్యొచ్చు. ఎందుకంటే ఈరోజు ఎవరన్నా ఉన్నారు కాబట్టి బయట లేరు కాబట్టి బయట తీయడము, ఉన్నారు కాబట్టి లోపల పెట్టడము, ఏమవుతుందంటే యు ఆర్ క్రియేటింగ్ కాంప్లెక్సిటీ. ఓకే, ఆల్రెడీ మైండ్కి ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఇస్తే అది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి చేయాలా లేదా అని ఉంటుంది. మీరు అందులో ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్స్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, సో దెన్ యు ఆర్ జస్ట్ సింప్లీ మేకింగ్ యువర్ టాస్క్ మోర్ అండ్ మోర్ డిఫికల్ట్. అండ్ రేపొద్దున మాల మీరు తీశారు, ఎవరు లేరు, కానీ అది కింద తగులుతుంది, అటు ఇటు సైడ్స్ తగులుతుంది, అది మీరు ప్రొటెక్ట్ చేయగలరా? ధ్యాస దానిపైనే ఉంటుంది, మాల ఎక్కడ ఎక్కడ తగులుతుందా లేదా అనేసి. సో అది ఇంకో రీజను డీవియేట్ అవ్వడానికి. సో బెటర్ ఆల్వేస్ కీప్ యువర్ బీడ్స్ ఇన్ ద బీడ్ బ్యాగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. సో మన సావిత్రమ్మ మాతాజీ వాళ్ళ అబ్బాయి కోసం విల్ చాంట్ 3 times prayers and then we'll end the class. Okay, so please chant after me. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Thank you very much, Mother and Prabhuji. See you on Friday. ధన్యవాదాలు. Hare Krishna. Dhanyavad. కృష్ణ ప్రభుజీ దండోత్ ప్రణామం. Dhandavat pranam. Good హరే night. కృష్ణ ప్రభుజీ.